Ozum vatanım, ozum ana toprağım, ozum milletimi, Kırım Tatar milletimi. Canım veririm ozum vatan için, ozum millet için. Onun için açın kozunusun diye. Bakın da tırışın. Amin. Allah hikmet etse. Amin. Cümleden bari bir Allah kabul etsin. Amin. Çok sağ olun. Hataların için bağlı. Bu münakatni Kur'an teşkil etkenleri bütün merhumların ruhlarına Kur'an-ı Kerim'de bulunan ayetler ve sureler sayesinde sevaplar nasip edilmiş. Şöyle konak bayımızın üzerine evlatlarına uzak ettiler rızıklarına bereketini alsın. Bir diğer sürgünlükte kalan vatandaşların cümlesinin vatandaşlar kendisine yardımcı olmak, her yerde birlikte olması Türkiye'ye bize Kur'an'dan surelerin ayetleri okudum. Selamünaleyküm hürmetli Akkaya'nın kurşuğuna kelgen arkadaşlar.
Sağ olыңыз, бар olыңыз, көйіңізді ұнытмағансыз. Бірінші көрішуінден башлап мен қатынадым, аман тек былтыр келіп оламадым. Енді insanlıq alı yaşım 80'ni çoktan geçti. Bugün yaxşı sağımız, yarın denden hastamız, o şeyler de var. Endi buna bu özenini körgende akılıma bir şey düştü cemaat. 1631 senesi bu Karasu özeni taşa. Büyük bir taşkın ola. Karasu'nun yarısından ziyadesini alıp kete. Hatta sığırlarını alıp kete. Mana bu şimdiki hastahanenin azbarını bilesizlerdir. Körgenler bardır. Ana şu azbar Şirinskilerin azbarı olgan. Kanomiyası deyler ona. Şunu alıp kete, yuvup kete bütün. Pek büyük ziyan ketere. Ondan son bu Şirinskiler eski Kırım'a köçeler. Anda çünkü yükseklik yer. O vaktinde bana Akkaya'na da pek büyük zarar getire özene. Ondan son işte böyle pek taşkanı hakkında dendayin malumat yok. Tarihten böyle bir malumat yok. Endi Akkaya koyu cemaat bunun meydanga kelgeni kadimi zamanlardan değil. Yavrular kelgen son bu koy pida oldu. Bu koy aldın bana bu kayanın tepesinde Tangatar koyu olgan. Tangatar koyunun adamları demek endi anda su meselesi de ağır. Her şey ağır ama kuyuları ali da tura. Kuyuları var. Bana bu aşağıda da var kuyuları. Sanki bana bu ne de paytayım sizge bir insanın akıllı yetmeyecek gibi denden tekislenip kazılgan kuyular. Pek derin değil ama demek o kuyularda olar yağmurdan suyun toplangan suyunu saklaganlar bu kadar gerek. Bana böyle şu demek Tangatar koyu niçin Tangatar olgan cemaat? Bunu da aytıp alayım sizlerge denden. Kademi zamanlarının birinde bu şimdiki Kherson vilayetinde yaşagan Kıpçaklar pek çok mal asrabından uğraşkanlar, zayrelerle uğraşkanlar, zayre asraganlar, kurgakçılık ola. Kurgakçılık ola, son mallarda yanında aşamağa şey yok. Cemaat deden yavaş yavaş endi yerin taşlap Kırım'a kireder. Kırım'a keleder, son bana Orkapı tarafta yerleşirler Kıpçaklar. Nogaylar diyecek ben de endi bizim bana. Ben Nogayman. Yerleşirler. Son bu Ukrayna taraftan gelip olar endi mallarını asraylar, mallarını çoklaştıralar dendayin buğday asraylar o vakitte Kırım cinisi degen cinis asralgan buğday. Son geceleri endi bular bayıp başlaylar verdi Orkapı tarafta. Geceleri bu Ukrayna taraftan keleder neler atlı askerler 50 tane 100 tane bir koyga kireder dendayin akaylarını öldürüp bala çağanı kıyır şiir etip mallarını aydap kete verirler. Alıp keteler mallarının buğdaylarını arabalara yükleyip alıp keteler. Son bir Abdülhamid deb yazılgan işte aytıla şu adam ayta cemaat diye bu çölden bizler ketiyik diye. Çölden köteriliyik diye. Dağ etegine barıp yerleşiyik diye. Mana şu dağ etegine yerleşiyik degen vaktında onlar haftalardan yöreler işte aylardan yöreler işte gelip bana bu dağ eteginde ortalan koyuyorsun bana bir yerler bütün bular dendeyin şu Orkapı taraftan kaçıp dendeyin düşmandan kaçıp gelgen adamlar ortalarda. Son şu vakitte dendeyin şu Abdülhamid olsa gerek biz Abdülhamid deb yazamız. Bu Akkaya'nın kobalarına gele de bir tane torunundan gele. Kalganın hepsini düşmanlar öldürüp mal mülkten aydap ketkenler. Son oğlu torunu aytı Karbabasına. Karbaba diye biz bu kobalar içinde diye ne vakti yaşayacakmız diye. Balam diye bizge de bir gün taң atar diye. Şöyle etip son adamlar geleler bir yavaş yavaş gelip koşularlar. Koyun adında son taң atar dep koyarlar. Ana son şu taң atarın koyun adamları denden vakit gelgen son bana aşağı özen boyuna gelip bir Akkaya'ga başladılar yerleşmeye.
Bikavarımız, kart babavarımız aytkanları kulağımızda taşındı tura. Akkaya, akkaya degende gözlerinden göz yaş akaydı. Sağ olsun anam babam alıp getirdiler beni Kırım'a, Akkaya'ya. Vatanımızda yaşayımız, yüreğimiz. Bağlarımızı üylendirdik, endi torunlarımız var. Akkaya'ga kelmege begenemin, avaсын begenemin, suun begenemin, kişilerin begenemin. Şunday yaxşı kişiler mында yaşay ediler, endi yoklar. Mында kelgende közüm alında kişiler turalar. Mezarlıkka baramız her yıl. Даже birge etibil kaç kere kelsek, akayım mezar janından ötmey. Her vakit kırıp duaların onların okuy. Kabristan'a baram, onda bizim koydaşlarımız yata. Beni ağam yata, beni ostırgen kulağı eşitmey bir közü görmey ağam bizlerini bir domga vermedi. Lagegin baktı. O yaş boğanda kulakları sağır bola. Sağır boğan son da bir közünde kuzinada joyta. Ana o şu bir közüme yaşadı rahmetli. O bizge hem babalık buldu, hem ağam edi. Kaç kere kamenden bizlerin domgarı bezik buldum var eskide ağam aytı yok dedi. Versen dedi, joytlar dedi. Vakti çok babalar joytlar edi. Bizim emcem var edi babamın kardeşi Setiye emcem. O Türkiye'deydi, İstanbul'daydı. O bizleri gelip kıdıramından Tatarlar yok. Tatarların alıp gettiler Özbekistan'a, Rusya degen o başladı kıdırmağa, o frontaga geldi. Son bizlerini tabalar. Bizler Namangandaydık başta Marifki'yi kıdıralar, komendantı uçakta var da yazalar onda. Arslan, Krusnit, Arslan, Ediyev, anam babam. Sınavya, Sitveli, ağalagan frontka ketti. 53'te taptık biz ondan. Tap İspanya'ya alıp ketkenler, konslagerде болганlar, zavallar, şahit болар, kıydalganlar. Мен Насруллаев Зинур Сейфулла оğlu 1951 senesi Fergana Vadisi'nde doğuldum. İnstitut bitirdim, evlendim. 3 balam var, 13 torunum var. Şükür. Akkaya bu büyük tarihi yer. Büyük tarihi yer. Ondan başka o Akkaya'nın etrafında Sovet vaktinde da, Sovet devletinden aldığından da көп vakiyalar болған, көп kinofilmler çıkarılgan. Men misal Kırım'a 1988 senesi koçup geldim, şükür. Babamın koyuna geldim. Vişenli'ge Muşaş tarafı mahallesinde yaşayman. Vişenli'nin bir tarafı Muşaş ve ikinci tarafı Barın. Şimdi bütün Vişenli deyler. Babamın korantası 44 senesi mana şundaki Vişenli, Barın koyundan sürgün olup çıkan edi. Şu Fergana Vadisi'ne düşken ediler. Şükürler olsun, babam da, anam da
Kırım'a gelip özlerinin koylarında yaşadılar. Yaşayıp ölgende de özün koyunda mezarlığında cihiştirdik. Bir kere ben Özbekistan'da taşlap geldim de dep kederlegenim yok. Bek kuanaman Kırım'a gelgenimde. Herkes de öyle olmak gerek. Herkes öz yerinde hürmet edip hürmetliğini görsetmek gerek. Yani normalde bizlerini hürmet ederler. Men Ametov Kurtamet Mambetoğlu. Mana bu Akkaya'ga kelip her yıl bunda görüşüde bolamız. Görüşüde geçiremiz. Cemaatla mana sağ bolsunlar kalkımız kele görüşemiz, şey etemiz. Mana endi 30 yılını geçip bunda Kırım'a kelgemiz. Mana sağ bolsunlar cemaat gelip görüşemiz şimdi. Her yıl men bu koruşunu bek sevemen. Eşitsem koruş bolacak dep kelgim kele. Hem de kelemen ballarını alıp. Olar bilmeyler, olar tanımaylar. Olarga aytaman men Akkaya'da olganman deymen. Akkaya'da tuğanman. Ketiyik dep kelemen. Ballarga da aytaman, torunlarıma da aytaman. Akkaya alıp oğam diyecekmen, men olgeçez unutmayacakman. Aru koyunu maktayman, aytaman. Ballar da karay sözüme, ketireler meni. Ben Evel Beşer Arslan oğluman. Babam vardı Kurstiydi. Bizler Akkaya'da doğdu. Baba analarımız Karasulular. Son yaşayış ağır boğan için şehirde babam Akkaya'ga göçü. Babam vardı Kursiyit. Anam vardı Arslan ve Haybulay ve Ediye'di. Ana bizler 4 oğlanımız, 2 kızıydık. Mana şimdi kardeşimin ikimiz kaldık. Kalanlar hepsi olup bittiler. Bir kardeşim Nijnegorsk'da Kutatay, birisi mana ben bunda kaldım. Tuğanlarımız көп еді. Kakanta, Namanganda, Samarkand. Onlar hepsileri bu dünyadan kettiler, endi kalmadılar. Akkaya'sını gösteremiz. Kaydena dölber Akkaya'mız var. Menzarası, karamına, o suuna, gereklerine, kayasına, yani gereklerine. Men Ametov Nuzet Mambetoğlu 1952 yılda Urav'da Malis Ayssen'de tuğdum. Onda yaşadık, ostuk. 61. yılda geldik Azerbaycan'a. Azerbaycan'da 30 yıl yaşadık. 92'de geldik Kırım'a. Yerleştik Cankoy'da. Şimdi Avazız'da da Cankoy'da yaşayımız. Bu Akkaya koyu anam koyudur. Anam rahmet oldu, Allah rahmet etsin. Her yıl görüşüge gelemiz. 92. yıldan beri mana bu Akkaya koyuna anamla babamla geleydik. Endi anam rahmet oldu. Biz ballarla, torunlarla her yıl gelemiz. Her yıl da isteymen bu bizim halk, bizim millet, bizim ballarla, torunlarla gelsinler bu görüşlerge. Görüşüyük, birbirimizi tanıyık. Endi katlar kalmadı. Mana biz dina, biz endi 70 yaşına geldik. Biz dina insanlar kaldı, onlar gele. Bizden sonra endi bizim ballar, torunlar gelsin. Bizim Tatar dilimizde, Tatar neyimizde laf etsinler. Herkesge kelsin deymen mında. Kelsinler koruşke. Bultır bek arı edi, bek köp edik. Bultır çok edik. Bir yıl karayman bir-iki adam az gelgen, yoktular. Ona göre deymen da, men de aytaman kelsinler deymen. Bek arı koyumuz var. Halkımız arı, tilimiz arı. Kelsinler koruşke, korkmasınlar. Bir şey olmaz. Bir gün işten sorap da kalabilirler. Bir gün bir şey var, keliniz. Men özüm kelemen, yılda kelemen koruşke. Benim babalarım sözlerini bilmeyin. Niçin baba Akkaya dedim, Akkaya bu evvelden Akkaya gelген. Görüyorsun dedim. Onda kobalar, onda cep vakti mına bizim başladılar bombalama Karasu'nda. Biz hepimiz barı su kobada saklanaydık. Balaban koba var onda. Çoban kobası dediler. Onda 3 tane koba var, anayın balaban, onda barı saklanaydık. Son keçesi geliyoruz üyeye. Babam rahmetli, babam front kalmadılar, потому что o gözü görmeydi. Ama arkadaşlarını hepsi mahvettiler frontta. Ondan kaç gelseler, bir-iki gelsi bu kalanlar hepsi. Tap İspanya'ya varıp kaldılar. Ta İtalya'ya, o yaklarda bek ağır akıllı boş, o yakta kaldı. Köp yerge katnayman, köp yerge katnaşaman. Begenemen şu toplaşular olsa. Çünkü çeşit türlü adam kele, tanışa çıka. Cenk'ten aldın, buna 18 senesi barında toplaşu oldu.
Meni babamni cenkten aldın tanık adamlar geldi. Da. Çünkü benim babam tanımak kolay edi. O balalıktan topal edi ayağına. O, hem kemane çalaydı. Kemaneni bekişe çalaydı. Tımtımını o, bek seviyede tımtım avasını çalmağa. Onun için köp adam onu tanıp kalgan. Men Süleyman oğlu Reşat Bey'min. Meni kısmet etti Kırım'da tumağa. 40. yılı 22. dekabrde Akkaya'da cenk başlaganda mağa 6 ay var edi. Ana cenk başlandı, emceğimizni alıp gitti. Babam abırını da akıyarını çalıştı. Ana onday boldu, nettik. Nemser Sarıbal'da bek çekişti bizim men o bilmeyeyim ne kişkenemen no qaytты nerke qap bolimser borminler bizim illerin turtup netip qinaganlarını o mına bizim rukovodящийлерде çalışkan ellerin komünistlerin ballarını apaqayların qinap netkeni partizanlarda onda çekişkelerin degeni ana onday boldu endi quvанып kızı bizim askerler endi kerişen basıp kelgen vaqtda Kuğan vakti halkımız. Keli hepsi kuğana. Только hizmetini net başlaylar. Çalışmağa netmege, illerini netmege. Kuğanıp ki bizim askerler kelip kurtaracaklar degende. 18. 17. maydan keliler, salalı turar, bir şeyler aytmaylar. Bir halk bilmey. Kartlar, apaylar, ballar, invalid neler, ana neler saat 4'te kelip 15 dakika berip bir şey aldırmay halkların çıgaralar. Местный халықтар, мына ruslar болсын, армяндар, гректер болса, шашып, жалашып неттерден. Халықтар қорқар, мезарыққа кетіп тұрар. Біздер сетлер неден кешкен. Мен адам анам айтқандан сетлерден шығаралар біздің. Мына сөреден шықмайлар. Оны Бақсарай районы шығара. Ана жолда қайда кеткен? Мен енді мына біздің аты кішілер газеті yazғаннан, кітаптан оқып мен білем, қайтып неткендер, аш бермегендер, су бермегендер, шеккені поездан қалғандар, поездың түбіне қалғандар. Өлілерге нетке көтеріп атқандар. Несіне дегенде 20 қаш жыл нетіп келгенде көпсі біздің халық неге Өзбекстан түші. Біз шеміз неге не Урал, не Сибирь, а не Марийский. Марийский это Россияның шеті, Казан түбінде. Марийский Шувашия, о мінетер. Біздің онда шекші болмады. Но суықтан, ашлықтан қалқы болды. Бұдан шығардылар. Bizlerine nege Sovetski içkiga alып bardылар. İçkide keçesip poyez geldi. Yüklerdiler. 7-8 gün kettik poyezda. Bizni alıp ketkenler Mariyski'ye alып bardылар. Mariyski. O menimçe cenk mendip tiyatr ağaç керек edi. Kuruluşka bizlerin Tatarlarını alıp bardылар. Şu заготовка les ağaç bek çok edi. Aman maşina, traktör yok, tek araba var edi. Ana bütün kış güz hazırlayımız, o yeni ağaçlarını toplap koyayımız.
Bärde qarırı su көтеріле 5-6 метр ана ағашларын ала кетті. Біздің өзеніміз барып Волгаға түсі, а Волганың бұл ағашларын тұтайдылар специальный командалар, кораблеріміз. Соның үшін біздің халық бүтін уақыт дағда çalıştılar. Дағ yıqalar, dağlı keseler. Çok adam öldü mü? Көп адам öldü. Neden? Aşıktan öldü. Buna benim anam aşıktan kete dağa bir-iki gribi, mantar deymiz bu. Mantar jığı başlayayım dese aldına ayı çıka. Ayıdan otu patlay, anam ölüp kalır. Ayı timi anama çıkıp kete. Ondan sonra komendant ayıptı. Biriniz dağa barmayacaksın. 5 mayıl пропуска dedi. Ketseniz de 2 kişi, 3 kişi olup ketiniz dağa. Потому что ayılar, kaşkalar bizim köyge gelediler. 4 tane barak var edi. Ana magazin bir şeyler yok edi. Ana oturtaydı kartop. Ana yıkan direklerin yerlerine kütüklerini çıkarıp kartop saçaydık. Başta ne diyeyim sizge yarım kopka son, bir kopka son yavaş yavaş kışta aşacak kartop verirler. Bizlerge ötmek değmediler. Buna 47. yılga ise talonban işleyen adamlarga 400 gram bizlerge yok edi ötmek. Ana şu 400 gram ötmekinden meni Setveli ağam oza aşaydı, men en kardeşim 3 kişi yana 400 gram ötmek bolaydı. Köp kartop oturtaydı, kartopman ömrümüz öttü. Onda kaçışalı neydi? Onda Suslun degen yer var edi, biz o yerdeydik. Filipsala degen yer var edi. Adamlar çok öldü mü? O kadar adam öldü onda. Yolda ne kadar ölgenler. Biz endi onu görmedik. Babamalar aytkanına göre getirip baraklarga türümçiklerin baraklarına aralığımnaday kandalayt olı. Hepsi onda çekişip. Ana yavaş yavaş bizim kalk çekişse de işlegen, sevgen kalk bizimki. Tırıştı, oturttu, şey etti. O halde de ana kalklarımız көп болған. Koşacakmız, etmeyiniz, bir şey etmeyiniz deyip. Ana son tavlarını kesip, kartop oturtup, son kalkımız teren özüne kelip yaşam başladı. Direğin kabığını aşağı yedik. Gribi köp yedik, mantar deyimiz oğlan. Mantar aşağı yedik. Şey etip can kurtardım. Ha, can. Brusnika, kulüpka bolaydı, o da kuzge pişirdi yakın. Sentyabrın, son oktyabrın. Ana onların aşağı can kurtardık. Başka bir şey yok. Kartop oturtamız. Bir kartop otursak 8-10 lira kartop. Yerler direklerini kesken son kütüklerini çıkarıp olduk. Çernozyon deyimiz yer. Kapkara. Onda evvelden venal direklerini düşüp yapraklar çürügen. Ana leskerin ayakını basmaysın bunu yetesi kırıp kete kapkara. Bir kartopçu koysan 8-10 tane kartop var. Biz o şundan Can kurtardım. O can kurtardık. Altın beşik kobası kitabında var bu dendeyin. Ana bu altın beşik kobası nasıl ola da dendeyin bu kayağın bağrına yapışkan bir teşikte altın beşik kobası deyler bana. Bu koyda dep aytılar da endi men yazganım bu koyda. Aydın ata degen Akay ve Ayhan degen kadına. Son bu ikisi de artlarından bunların 4 tane kızı ola, bir 6 tane oğlu ola galiba. Son pek mal asırap, buğday saçıp bayıydı bunlar. Pek bayılar. Son Baksan dağlarında, Karasu dağları da dep aytamız, lakin Baksan dağlarında hafta aylap
yağmur pek güçlü yağmur yağa. Baksan koyunu alıp kete. Etrafta koylarını alıp kete. Son anda bir kartanay olgan bu tabip deymiz biz işte bir kartanay olgan. Şu kartanayın korantasından şu kartanayın özü sak kala kayaga minip kalalar, kayaga çıkıp tırmaşıp kalarlarsak ve bir tane Seyit Vahap degen torunu sak kala, ikisi sak kala. Son mana bu Aydın Akay o facianı eşti ama su bundan akmay. Burulça koy özeni var da şu Burulça taraftan kete su. Son bu Aydın Atay da barınız diye mana böyle adamdan dedi kartanaydan diye oğlan tavıp bunda getiriniz diye. Son o yollagan elçileri baralar o kartanay oğlan çıktın tapalar. Oğlan çıktan bir özü kala. Bitasinden beraber bunlar kayağın tepesine tırmanıp çıkarlar. Son kayağın tepesinde bir 2-3 gün tuturalar bunlar bu su eksilmiyor. Son bir vakitte sabah erte kartanayın gözüne dendeyin balları körüne. Balları körüne. Vay benim balaçıklarım keliyata da dep çapkan vaktinde uçurumdan kayadan aşağı inip kete anaşıman o yerde öyle. Son bala bir özü kala. Seyit var bir özü kala. Son bu Aydın Ata onu barıp ketire. Son nete öz balları kıbı dendeyin bunu asıra bunun azbarında yaşay. Pek yakşı bakalar. Aradan yıllar keçe bu bütün yer ayda olsun, mal bakı olsun, azbar olsun, bütün işte bu Seyit Vahap ağalarına bakanda bu atık hem yakşı anlay, her şeyden yakşı anlay. Son anda bu Aydın Ata nete yıllar geçe işte yani 80'ini geçken son ballarını toplay, torunları, oğlanları toplay da yani cemaat ballarım diye. Ben sağ eken vaktinde diye öz vasiyetimi aytayım sizge diye. Koyun kartlarını da çağıralar. Son bana diye men endi kartaydım diye bugün yarın ben ölsem diye. Men bilem diye. Sizler diye babadan kalgan mal için talaşacaksınız diye. Bir-birinizge düşman olacaksınız diye. Men diye hepinizge ağa olup diye en kichkene kardeşinizin diye bana diye Allah'ın bakşışı olgan Seyit Vahap'ını diye sizlerge ağa dep sizlerin başınızda olacak diye. Ana son bu hepsi kaylı ola en kenci oğlan ve büyük ağaları kaylı olmay. Kaylı olmay. Bir öksüz balaga diye ışana da babamız diye bizge diye ışanmay diye. Özünün ballarına ışanmay diye. Son bu şeyini hepsini bu Seyit Vahap anlay köre ana o kichkene aşulana kete özünü Akkayadan gece ata taşlay özün öyle. Kichkene kenci oğlan öyle. Son Seyit Vahap pek diye men baksız insanım diye. Men yekane kaldım dünyada diye. Bari men de ölgeydim diye. Bu Kur'an'tan başına diye men böyle şey getirdim diye. Oğlanların diye Akkayadan atkan ölgen garip işte. Son cenazeden son kene bu Aydın Ata toplay balların sen bana bu üçünüz diye bu şeyini yaptınız mecbur ettiniz yapmağa diye. Bana bu Seyit Vahap'ın gecesi bu ağaları öldürmeye gelirler. Kelgen vaktinde köpeğin adı da kaytmaz. Köpek analarını yollamay. Bunun yatkan evine yollamay. Bilirsiniz mi? Ana atı da bağlı tora, at da küşnep yer tepe. Demek onların nesinin fikrin anlay. Ayvan, o ayvan adamların fikrin anlay. Son böyle ete bu Seyit Vahap ete di men dedi barıp Akkaya'dan özüm atayım di. Kele Akkaya'ga atın mene yanında köpeğe kele endi kayağın içinde kelgen vaktinde köpek iştahının balağından tarta. At da dendeyin yer tepip kışnep dendeyin düya hayvanın ikisi de düya da bu özünü atacak şimdi de bak. Alda dendeyin bu özünü kayadan yibere. Bir vakittan o köpekle
at aylanıp kele ana Akkaya'nın aslında kelgen vaktinde o yerde o yaka oge artka otge akka çapkadaylar hayvan ek hayvan ama ne yok ceset yok. Sitvapın cesedi yok. Son ana köpekten at kartın azbarına kele. Kartın apayının adı Ayhan. O'zining adı Aydın böyle. Son ana kart anlay. Di Sitvap'a bir şey oldu di. Aman at kamanıp baralar bir yerde Sitvap'ın ölüsü yok. Son birisi ayta cemaat di bunda di tang çağında ta er vakit tang çağında di Semruk degen kuş olgan. Şu Semruk di onun ölüsün alıp ketkendir bir yaklarga diye aşağıgandır deyler. Mana böyle yeti Sitvap'tan iz yok. Son bu yani Aydın Atanın 3 tane kızı da Akkaya'ga barmagan. İkisi de Sitvap'a sevda olgan. İkisi de. Ana en kichkenesinin adı Pariye. Pariye de sevda olganı bana aytmay. Bir kimsege bildirmey. Di Allah kimge de münasip degen bolsa di. Onun olacak da di. Sitvap de onun olacak di. Son endi Sitvap da öldü, yoktur. Bana yaşayış ne keregen dedi. Bu da bara Akkaya'ga gögümünü eline ala sanki suğa kelgen gibi. Son çıka Akkaya'nın tepesinde özün köterip ata yerge ana baka köreler. Endi evde sabah duralar. Tarihe yok. Araştıralar, gögüm yok. Suğa ketkendir deyler. Atlıların çaptıralar, atlıların bakaları köreler. Bir yerde Pariye de yok. Son endi ne yapsınlar? Bir yaktan dua verirler, dua yaparlar işte. Ama bu Pariye özüne kele ölmey, özüne kele kese bir kobanın içinde otura. Baka göre yanında Sitvap dura. Sitvap'ın kuşağında yanında Pariye. Dedi ben özümde atkan edim dedi. Ben böyle kobanın içinde ben ne yapayım diye. Diye. Meni de bunda de Semruk kuşu getirdi diye. Sen de Semruk kuşu getirdi bunda diye. Sitvap ayta Pariye'ge. Mana böyle etip bu kuş bularga son bu Pariye tataları da ağaları da ösken altın beşikni ana Semruk kuşu çare tapa da andan azbardan kobaga getirip taşlayı. Bularga koy ketire, echki ketire, her şeyini Semruk kuşu getirip buların teminli aşınını. Son buların endi 3 yaşını keçken endi oğlanları 3 yaşını keçe. Son bu altın beşik endi üçüp başlay. Üçüp başlay. Bu nege altın beşikке mene bu Sitvap'ın oğlu dost doğru Aydın Ata'nın azbarına ketire sabah. Köpekler köpege kele mana balanı başlay koklamaga, kuyruğunu sallap başlay betini yalamaga. Ana at da kele balanı koklay. Son bu Aykan aptı abay nete. Di balanın yanına bu düşünme ben diye bu nedir bu diye şaşa özüne. Son bakıra. Son bakırgan son Akkay'a çıka, Aydın Ata çıka, son ve başkaları çıkalar, baksalar. Bir tane dülber oğlançık. An oğlandan soraylar. Seni bunda kim getirdi diye. Beşik getirdi diye. Adın ne diye. Baban kim, anan kim diye. Son babam Sitvap diye, anam Pariye diye. Ana Aydın Ata şaşa. Allah'ın kudreti diye. Böyle şey de. Ana son bu beşik burada aydanıp da aydana artına kelip endi Sitvap'ını beşikке Sitvap mene getirip Aydın Ata'nın azbarına konaken beşik. Ana endi bu Sitvap keledi endi Aydın Ata'nın o günde tiz çöküp dendeyin ondan affı soray sizlerge diye başınızga böyle bela getirdim diye şu şey. Ondan sonra beşik burada ketedi barıp son
par yerinde ketire. Ana şuraya etip barabar kavuşalar. Hepsisi muhabbet olup azlarda yaşaylar. Kırım Tatarlar için toponimika meselesi en aktual mevzulardan bugün sayılmakta. Çünkü bizim halkımız vatanımızga avdet olgan son bizim koy şehir adlarımızda alada tıklenip olamadı. Nice şehirlerimiz, koylarımız, kasabalarımız var. Şu sürgünlükten son, sürgünlük neticesinde eski adlarını kayıp edip bugün endi Rus adlarını, takma adlarını alganlar. Ve toponimika meselesi hem tarihçiler hem filologlar için pek mühim, aktual mevzudur. Toponimika ayrı şahısların işi değil, toponimika ayrı cemiyetlerin işi değil, bu devlet işi. Ama evet, bizim kolumuzdan kelgeni kadar her bir insan öz mesela tarihi, öz koyunun tarihi adını bilmek gerek, borçludur. Çünkü onun ana babalar, onun ecdatları bu koyda yaşagan, bu koylarda. Toponimikаны kaytarmak, bu nasıl aytalar adamlar bir referandum gibi iş değildir. Bu kanun olmak gerek bu için, toponimikаны bütünlüğü kaytarmak için. Ama umumen alganda toponimika nedir? Toponimika bu ayrı şehir ya kasabaların ya ozenlerin ya dağların adlarını bildirgen bir ilimdir, yani fendir. Toponimika pek böyle bir derin bir çokraktır. Çünkü bunda daha öğrenilmegen sahalar var. Onun öğrenmek için elbette çeşitli türlü yıllarda haritalar çıkan edi. Kanlık zamanlarda çok vesikalar, mektuplar, kadasker defterleri yazılıp kalgan edi ve şu cümleden de tarihi eserler, tarih türünde yazılgan eserler. Bunda nice koylarımızın, kasabalarımızın, şehirlerimizin adları vardır. Bunun için toponimikаны öğrenmek için elbette bu hem yaşların meselesi de bugünkü Kırım Tatar yaşların meselesi hem de umumen bizim halkımızın, bizim kartlarımızın bizge bergen mirasıdır. Çoksu koy adlarımızı, ya şehir ya ozen adlarımızı, ya dağ tepelerin adlarını, ya kırların, jılgaların adlarını elbette kartların ağızlarından bugün saklap kaldık ve bularını da saklap kalmak için devam edeceğiz. Mına bu Akkaya, bunun adı Beoiskaya değil, Akkaya olsun, Akkaya kalsın. Bizim kızımızda bütün bu mına gazetede yazar, televizyonda aytar, toponimikаны kaytarmağımız biz. Bizim şehirler, koylar Tatarca olsun, Tatar dilinde olsun. Bu bizim kartlar elinde kalmadı. Biz yine insanlar kaldı. Onlar bağlarıma Tatarca laf etsinler, Tatar dilinden etsinler. Paşli, prişli demesinler, onlar anlamayı demesinler. Onlar anlar. İyi de Tatarca laf etseler, Tatarca söylenseler, Tatarca konuşsalar. Toyga, duvara barganda Tatarca söylenseler bir kalıbı olur. Bizim kaydı alı, tatlı tilimiz var. Sudayna tilimiz var. Öz dilimizde laf etsek, öz dilimizde konuşsak kaydı alı olur. Endi çare olsa mutlaka eski adlarını kaytarmak gerek. Olmayacak misal koylarının, rayonlarının adları var. Buna Oktyabrski büyük onların yanında Amurski деген koy var. Kaydan kelgen Kırım'a Amur. Amur kayda da Kırım kayırdı. Hem onday Amur деген yer Kırım'da birkaç tane. Ben özüm gördüm. Birkaç.
Endi Lenin de yok. Yani Lenin'in misal adını yok etmek istemezler. Krasnogvardeysk ne gerek? Krasnogvardeysk. Ana şunday adların misal Ivanovka, Tambovka, Kurski, Murski degen yerler var. Birkaç 30-50% eski adlarını manalı adlarını kaytarmak gerek olar edi. Devlet seviyesinde bunu yapmak için bir esas temel olmak gerek. Eğer mesela bir halkını rehabilitasyon edecek olsalar bu devlet, o bir emir çıkar, rehabilitasyon hakkında emir. Bu endi bu temel ola bile. Mesela yaxşı mı yaman mı men bugün aytmayacağım. Kırım'da var böyle bir emir, prezidentin emiri deydik. Ama evet anda tek Kırım Tatar halkı gösterilmegen, anda bir sıra halklar da gösterilgen. Kırım'a böyle bir tek bağı olmagan da halklar var mesela. Lakin biz Kırım'da tamir halkı olganımız için elbette biz bunda birinci yerde olmak gerekmiz. Çünkü bu yurtun tarihini etken halk bu elbette Kırım Tatar halkı. Bunda devletçilik var idi, bu Kırım Hanlığı var idi, bu Kırım ASSR vaktlarında böyle bir devletçilik de var idi, bu siyasi böyle bu bölgelerge bölüngen devletçilik, idareleri var idi, strukturaları var idi ve ilahire. Hanlık vaktında mesela topraklar bölüneydi, kaymakanlıklarga ve kadılıklarga, bu yani şeriat esasında yani İslami kadılar yani bugün hakemler desek, onlar bu meselelerini çözeydiler ve ilahire ve bunlar etrafında köyler tüzüleydi. Evet, bu toponimika men bugün olgan şeylerini aytmak istedim. Mesela var mı kolumuzdan çare bugün tiklemege toponimika yolunu? Evet, bundan faydalanmak gerek. Eğer çare var mı bir işaret ya da nişan belge koymağa koyun kırışında ya da bir ozeanın yanında ya da bir çeşmenin yanında koyayık, yapayık kolumuzdan gelgen kadar. Bizim mütefekkirimiz aytkan edi de İsmail Gasprinski milletini hizmet edecek olsan elbette elinden gelgenini yap. Mesela Akmescit'te böyle bir көрген edim böyle bir mektep binasını ve onun üstünde var böyle bir levhaçık, bu Rusçası yazılgan edi, Simferopolskaya şkola. Aslında yazılgan Akmescit binası. Demek bardır çaremiz böyle bir Kırım Tatarca Simferopol yerine Akmescit yazmağa. Var. Niçin? Eğer biz o tilimizde yazmak mümkün olsa demek ki Akmescit sözünde yazmak mümkündür. Ama çoksa bizim devlet, tek bizim değil, devlet nelerde, hükümette çalışkan adamlar, onlar bunu yapmaylar. Neden? Sebep ben bilmiyorum, çünkü ya istemiyorlar bu eski adlarımızı kendiden canlandırmağa. Ama kanun bizge çare beri ya böyle şeylerini yapmağa. Biz özümüz faydalanmayız kimerde, özümüzün sebeplerinden. Men isteyeyim, men arzu etmem bizim şehirler, köyler, Tatarca bolsun, adları kaytarılsın, bizim Tatar bağları Tatarca ilensinler, ilenmegen bağlar var, oğlanlar var, kızlar var, aile kılsınlar, milletimiz çok olsun, Tatar bolayık, Tatar kalayık, bizim Tatar adımız var. Evvel ezelden kegemiz Tatar, Kırım Tatarımız biz. Şükür Allah'a, bin şükür bugünümüzge geldik vatanda, şimdi 30 yıldan beri yaşayımız. Kısmet etse bağlarımızı okutturup ilendirdik, şimdi ilendirdik, okutturduk. Onlara da Tatar nesile, Tatar adlarını verdik, Tatarca öğret ettik, Tatar mekteplerge verdik, Tatarca okusunlar, Tatarca birbirine konuşsunlar. Endi yazık ki men köp katlayman Kırım'da soy soluklarım var, tanışlarım çok. Bek köp evlenmegen yaşlarımız var. Binlep desem bolar, binlep. Men 30 yaşından yaş soyunu saymayman. Ana 30'dan ziyadesini aytaman. Evlenseler birbirine kudalık yaparlar, birbirine soy bolarlar. Ziyade ballarımız artar, ziyade soylarımız, köp adam birbirini tanıp kalır. Az evlenmegen için köp adam birbirini tanımay. Bala evlenmede ana bir yerde bir kız var. O kimdi, kim o? Ha, men onu tanıyman, o olmayacak bir adam değil. Şuma kala keti şu ballar. İstemesini mi aytmağa bir türlü köylerde var, 250-300 yigitler var evlenmegen.
250-300 yigit 30 yaşında ziyade soyları. Onu mağa ayta koyunun imamı. Bu bek facialı vakıya boladır bu. Facia, tragediya boladır bu. Milletimiz azayar, neslimiz azayar. Şununla beraber til de azayar, din de azayar, yazık. Adamlar erneler katnaşmağa. Eski adlarımızı demen, koyumuzni unutmayıq. Bu Akkaya'dı. Ancak Rusça diller Bela Skala. Men onu hiç tilime getirmeymen. Men Akkaya koyundan, men Akkaya da adı deymen. Ballarıma da aytaman, torunlarıma da aytaman, hepsine aytaman. Kelsinler koruşke. Begar uşibu, bir-birin koresin, oturasın, laf etesin. Tedbirler bu bir usuldur. Bu koyların adlarını ya şehirlerin ya kasabaların adlarını kaytarmak için. Eğer çok cemaat celp etilse bu tedbirlerge ular endi bularga bu adlarının manaları yangırar. Ular başlar alışmağa bu adlarga. Bazı kartlarımız da var böyle çoksa bilmegen adlarını. Onlar da evveldi ama evveldi daha sürgünlükten doğan onlar elbette bilirler ama böyle kartlar da endi yavaş aramızdan kete eksili kayıp yazıklar olsun. Onun için bu şeylerini yapmak gerek böyle bir celp etmek. Mesela yol kurallarda Kırım boyunca büyük yollar kuralır. Bu yollar üstünde nelerini, işaretlerini göstermek gerek. Bazı yerlerde koyarlar. Ben koyayım böyle bir şeyler. Mesela Fındıklı Ozeni var. Zuya etraflarda Fındıklı Ozeni. Anda bir bar işaret Fındıklı Ozeni. Ve ilahir. Akmecit etrafında bir sıra koylar var idi. Bu şimdi Abdal mesela koydu. Bu Abdal degende elbette adamlar bir de aklına geliyor mezarlık. Ya o mezarlıkın yerinde de bir ne var idi de kasaba var idi Abdal degen kasaba. O mezarlıkın adı değil o kasabanın adı. Mesela anda saraylı kıyat koyları ve ilahir bu eski zamanlarda. Yağmurcu kasabası mesela bu Fontan taraflarda, bu Akmecit taraflarda. Bu Gurça bizim halkımız toplu yaşayan yerlerde mesela mikrorayonlarımız var. Her bir şehirde, her bir nelerde, büyük merkezlerde var böyle bir kasabalar. Bu Kamenka deyimiz, Fontana deyimiz, Beladin, Bela 5. Onların her bir yerin, bazı yerlerin var böyle bir eski Tatarca adları. Bu Gurça başka yerlere Akmecit ve ilahir. Böyle blogerlerimiz var çoksa. Blogerler içinde koy kezeler Kırım boyunca ve çıkararlar bazı bir süjetlerini, meraklı süjetlerini. Kimlerde biz bakamız YouTube'da, internette. Ular da bu nelerinde bloglarda bu kullansalar, bu da bir yol bu toponimikanı canlandırmak için. Çünkü şimdiki yaşlık internette otura. İnternette bütün neleri, işleri internetten bağlı. Sabah durup çıkıp işe ketkende hazırlangende torunum jurup gelip "Kart baba, selamun aleyküm. Hoğuna avayım. Sağıkman kav, bakçaga baraman. Bakçadan kelgen son gene Kart baba geldin. Men işte boğanda torunum sabah nege ketkende meni tapmasa kadar kop jürek korada az barda. Onun için bizim cemaat Kırım'da kopleşsin, üylensinler. Hem o stilimizni utanmay, tükan bolsun, bazar bolsun, vap etiyik. Men mına özüm çavuşaman. Aceli yardımda aydavcı bolup çavuşaman. İşke kelgende, evet biz şimdi koplukmuz onda. Nana başka milletler mağa sabah selam verir. Selamun aleyküm İzzet Ağa. Kahve içeceksin İzzet Ağa. Onun için hürmetimiz var, sayımız var. Hepsine de utanmayın etemiz. Sonra gazetler yazdırıp alsınlar. Men torunlarıma gazet yazdırıp alaman. Armançık olsun, Kırım gazeti, Yanı Dünya gazeti, Yıldız jurnalları okusunlar, öğrensinler. Sonra yaşlarımızga aytmas deyimiz köp, üylensinler. Kızlarımız kava, ne de korantalar kurulmay. Hem de birinci nöbette tinçlik amalımız olsun. Cenk olmasın. Hem milletimiz çoklaşsın. Dinini, tilini joymasın. Birbirinin hürmetin. Şu mesele. O bilesizmi, eskilerin bir lafı var idi. Bir evlat
özünün kısmetimen kele. Bir türlü adam o kadar balağını kaytıp deyip bakarman diye. O evlatın, o balağının özünün kısmeti kele. Bereler onun. Yazık ki köp adamlarımız ya Türkiye'ye ya Ukrayna köçüp kettiler. Biz Kırım'da azayatırmız. Sanımız azaya. Ana şu yazık. Kırım'da yer, bekim Türkiye'de de yoktur. Da. Biz özümüz vatanımızda, özümüz mahallemizde, özümüz halkımızın içinde yaşayımız. Biz kazanğanımız toylarga buyursun. Ballarımızı evlendireyik. Şükürler olsun Kırım bizim vatanımız. Bir yerden ketmege o yazık. Kırım'da yaşamak gerek, Kırım'da ösmek gerek, Kırım'da ebedi kalmak gerekmiz. Halklarımızın içinde çok laf bola, özümüzün millet, özümüzün devlet kurmak için. Ben de bek koşulaman. Ballarım, torunlarım, şu özümüzün millet, özümüz devlet kurmağa çalışsınlar, tapsınlar, kazansınlar. Kırım Tatar devleti olsun. Neden cürüp ketkende bizim baba Tatar sesleri çıksa ne de yarı boğar edi. Mına bu Karasu'da Sedamet Ağa var edi, Ağa rahmet etsin. 88'de kelgende camiye barıp ezan bereydi. Bütün mına bundaki yaşayan milletler Sedamet Ağa selamun aleyküm, Sedamet Ağa selamun aleyküm. Hepsini eteydi. Sağ olsunlar. Ana şunda kart var. Bizge vatanımızı süydürdüler, nettiler. Biz de vatanımızda yaşayımız. Ana burada kısmet edip geldik işte. Ben onun alın bir kere Kırım'a geldim. Bütün vakit gelemen Kırım'a gelemen. Akkaya gelemedim. Ana ağam anekimizge kısmet etti. Bir dahaki ağam geçirdi. Akkaya'da yatı, Akkaya'nın mezarlığına biz paki ayaktamız. Apşan etmeye toplaşmak gerek, sabır etip etmene bizim ballarımız, torunlarımız, onlar tiran kıyıkları aytamız. Bir bugünkü koruşke, buna virüs tiran meşat etti, kümersi avra, kümersi neydi, kaç yaşında degendi, endi bizim ağamız, dedemiz, babamız, nemiz neydi kaldı? Özbekistan'a, şu Vysılka'da vatan, kalka şaşmalı, Türkiye keteler, Ukrayna keteler, abratın Özbekistan keteler, onlar ona kalır. Vatanga gelmek gerek. Özümüzü ne götürmek gerek? Buna tamır, terekler degen değil. Adların Dünyalarımızın amanlığı için devamı devlet nasip olsunlar. Supramızga bereket, ölenlerge rahmet, kalanlarga sağ ve salamat. Subhane Rabbike Rahim, İzzeti amma esefune ve selam aleyl murselin. Elhamdülillahi, abden kesire, bugretten vesire, cennetten vervara, ak bin bereket versin. Cemi öllerimizin cennet isin. Artsın, eksilmesin, taşsın, tökülmesin, yiyilsin, içilsin, bitmesin, tükenmesin. Allah İbrahim hayırlığın bereketin versin.
Muqaddes Kırımım, sesimni parçala muqaddes Kırımım, sana kul olurum, sağ kalsam dünyada. Yurtuna kul olmak baktır bu dünyada. Vatanlı bahtsızlar yoktur bu dünyada. Kırım, sen benim için tahtsın bu dünyada. Senin için ölerim, sağ kalsam dünyada. Салям алейкум. В эфире программа «Гёнуль Гёнульден». Гость программы — дирижер Киевской оперы, заслуженный деятель искусств Украины Дилявер Осман. Салям алейкум, хош келдіңіз. Салям алейкум. Дилявер Бей, ваша музыкальная карьера развивалась весьма успешно. Свою музыкальную деятельность вы начинали как артист оркестра. Далее вы закончили 2 консерватории, музыкальная академия уже, это Киевская, Донецкая. И сегодня вы являетесь дирижером Киевской оперы. Когда вы поняли, что хотите стать за дирижерский пульт? Ну, это, наверное, было еще в училище. Когда мы учились в Симферопольском музыкальном училище, у нас был духовой оркестр, который мы посещали все, как учебный план у нас был. Вот. И когда заканчиваешь училище, то получаешь квалификацию дирижер духового оркестра. Это, наверное, был первый мой опыт с работы с оркестром. Вот. У нас был прекрасный преподаватель Геннадий Ретинский, вот, Геннадий Алексеевич, на которого мы просто, ну, будучи тогда еще совсем юными музыкантами, можно сказать, молились, да. И так как он это делал, так как он это интерпретировал произведение, как он дирижировал, как он себя вел на сцене, всегда нас вдохновляло. Ну и он у меня был по дирижированию, естественно. Я не могу похвастаться тем, что мы занимались очень много с ним, но перед госэкзаменом, естественно, несколько занятий было, и мы, естественно, подготовили программу, и я встал за пульт, продирижировал оркестром произведение, и меня тогда это зацепило. По всей видимости. А потом уже продолжил в консерватории в Донецкой. Там тоже не факультативно, это как вторая специальность была. Тоже занимались дирижированием. Там у меня уже был преподаватель Павел Никитич Кравченко, профессор мой. И, ну, он, конечно, он буквально нас заставлял. Мы занимались даже дирижированием больше, чем специальностью. Я как трубач учился в консерватории. Вот. И дирижирование у нас проходило каждый день. И буквально оно могло быть, ты мог за пульт стать на 5 минут, мог полчаса стоять, но ты должен был быть присутствовать в классе каждый день. Это было условие нашего преподавателя. Вот. И он меня тогда буквально заставлял, чтобы я по окончании консерватории поехал учиться дальше в консерваторию как симфонист. Только он мне, конечно, предлагал или Москву, или Питер, вот. Потому что он сам учился тогда еще в Ленинграде. Он говорит, тебе надо ехать туда, потом вернешься в Крым, создашь оркестр, вам надо, для вашего народа это нужно. И, в общем, он так нас, в общем, постоянно подстегивал к дирижированию. И, ну, я вот более серьезно стал заниматься уже в консерватории Донецкой. И там тоже был духовой оркестр, ну, с которым мы уже, естественно, занимались гораздо больше. Вот. И я тогда для себя сделал такой вывод. Если я встаю за пульт, начинаю проводить репетиции, ну, естественно, готовлю какую-то программу, я думаю, посмотрю, если люди будут слушать меня как дирижера, как руководителя, будут прислушиваться и пойдут за мной, тогда я пойду дальше. Буду учиться, ну, осваивать эту специальность еще глубже. Поеду дальше учиться в консерваторию. И вы знаете, нам удалось сделать несколько программ с оркестром, с духовым оркестром консерватории Донецкой. Вот. Мне удалось, имеется в виду, я был как дирижер, и
естественно, мои не коллеги, а тогда еще сокурсники, с кем мы учились в консерватории, они мне помогали в этом очень плотно. Сделали мы хорошую программу, и я подумал, что, наверное, стоит этим заняться. И поехал тогда дальше учиться, поступил в Киевскую консерваторию. Мы продолжим. У нас есть видео из оперы Джакомо Пуччини «Турандот», ария Калафа. Давайте посмотрим, а далее продолжим. Прозвучала ария Калафа из оперы «Турандот» Джакомо Пуччини, дирижер, наш гость Лявер Осман. Для Вербей мы продолжаем нашу интересную беседу. Мы сейчас увидели очень такой яркий отрывок вашей деятельности. Вот интересно, знаете, а ваши первые впечатления, когда вы вышли перед оркестром? Ну, я уже рассказывал, что я духовым оркестром, студенческим, но профессиональным оркестром первый раз я встал за пульт в Донецком театре оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко на юбилей моего профессора, который учил меня играть на трубе. Его был юбилейный вечер. И я там играл и сольно, и с оркестром играл, и в ансамбле играл, и в оркестре играл в разных, в общем, ипостасях. Вот. И есть такой концерт для трубы Аратюняна, для трубы с оркестром, который я сам тоже как на госэкзамене играл. И вот мой преподаватель решил сыграть это с оркестром. И в тот момент, когда я стоял, проигрывал в классе, готовился к госэкзамену, он говорит, у меня, говорит, идея возникла. Ты сможешь продирижировать этот концерт со мной? И я понимаю, буквально такое минутное, секундное такое, я помню свои ощущения.
думаю, это с большим симфоническим профессиональным оркестром встать за пульт, это же с ума сойти можно. Смогу ли я это сделать? Но думаю, если я откажусь, такого в жизни больше, может, не... Я говорю, да. Буквально это секунда, за которую я продумал абсолютно все, сказал да. И я обязательно это сделаю. И вот дают мне возможность, главный дирижер Василенко Василий Яковлевич дает мне возможность встать за пульт. Я провел репетицию и продирижировал в концерте. В общем, я дирижировал Арутюняна концерт. И это было первое мое выступление с профессиональным оркестром. Это было в 2005 году, насколько я помню. Какие были свои вот внутренние ощущения? Вот я, продолжая уже свои ощущения вам рассказываю. Когда меня объявили, и я пошел на сцену, ну, объявляют за дирижерским пультом Делявер Османов. И я, значит, иду к пульту, и я понимаю, что вот это то, ну, что я хотел. Вот, наконец-то, вот я свои ощущения очень хорошо помню. Да, это мое. И вот я вышел за пульт, значит, встал и начал дирижировать. И все, с того момента это меня зацепило это так очень сильно. здорово. Да. Вот я свои ощущения очень хорошо помню. А вот вы рассказали, что когда вы учились в консерватории, ваш педагог вам советовал поступить в Питер, в Москву. Да. А вот какими качествами должен обладать дирижер? Какие у него должны быть способности? Что вас отличало? Ну, это я не знаю, что меня отличало. Это же ему виднее, как преподаватель. Его уже, к сожалению, наверное, и в живых нет. Ему тогда было 80 лет, когда я учился. То есть уже прошло много лет. Я закончил почти 20 лет назад, да, 18 лет назад. Вот. И Павел Никитич, ну, профессионалам виднее. Он же не просто так, наверное, советовал. Ну вот, если подытожить, вообще какими качествами? Если вы спрашиваете мое мнение по этому поводу, то дирижер должен обладать обязательно качеством управленца. Вот я бы так сказал, управленца. Потому что музыканты в оркестре сидящие, это далеко не глупые люди. Да, скажем, все же с высшим образованием, все заканчивают консерваторию, аспирантуры, кто преподает сам в консерватории, у кого студенты, лауреаты и тому подобное. Но дирижер — это тот человек, который может сплотить вот этот объем людей, 60 человек, 70, 100, сколько может быть в оркестре, ансамбль, оркестр, неважно, сплотить всех в единую мысль. Вот, и повести за собой весь коллектив. Вот это вот главная черта дирижера. Но и умение, естественно, никто не отменял. Умение, знания в музыке разбираться, в разных стилях, да, в технике дирижерской, и понимать специфику инструментов, как тот или иной инструмент звучит, есть какие сложности при звукоизвлечении. В общем, это все ансамблевая игра, что с чем сочетается, какой баланс. Это очень много таких вещей. Вот вы встаете за дирижерский пульт, да? Да. А какую цель перед собой ставите? Вот как вы хотите, чтобы звучал оркестр под вашим управлением? Как? Да. Хорошо. А как именно? Для кого-то, допустим, кто-то любит темпы. Все по-разному. Для кого-то мажор не всегда мажор. Не-не, ну это восприятие каждого музыканта как интерпретатора, вы сейчас говорите. Прежде всего, я хочу, чтобы звучало так, как того хотел композитор. Это главное. Потому что партитура — это самая основа, вот, от которой мы отталкиваемся, когда строим архитектуру нашего произведения, да? Вот, когда мы выстраиваем симфоническую партитуру или оперную партитуру, когда выстраиваешь драматургию. Вот, композитор все написал. Твоя задача все это воплотить в жизнь, чтобы это прозвучало. Ну, естественно, какие-то нотки свои, каждый музыкант добавляет свое. У кого-то ощущение темпов разное, естественно, ощущение того же самого нюанса разное. Вот, там громко, тихо, ну, фортепиано, да? Или, например, то же самое. Ну, как вам сказать, то, что вы говорите, мажор и минор, для каждого свой мажор. Вот. И не каждый слышит, например, в мажоре или в миноре есть, наоборот, нотки радости и любви, да, может быть. А в мажоре может быть, наоборот, скрыта смерть. Да, в мажоре, так как Ромео и Джульетта балет
Прокофьева заканчивается до-мажорным аккордом. Что может быть светлее? Но в этот момент лежат на сцене два молодых талантливых человека, да, уже которые изображают смерть. Ромео и Джульетта, которые умерли. А заканчивается до-мажором. Вот и все. Надеждой. Да, ну, надеждой, наверное. Расскажите о своем опыте. Вы сегодня дирижер Киевской оперы. До этого вы говорили, что дирижировали в Донецком оперном театре. Вообще, как складывался ваш путь? Как вы пришли в Киевскую оперу? Ну, после окончания консерватории Донецкой, вот, я приехал поступать в консерваторию в Киевскую как дирижер. Вот. И в тот момент, когда я сдавал экзамены, познакомился с некоторыми музыкантами, естественно, так как я сам музыкант. Вот. А ты на чем играешь? Я на трубе, а я волторнист. Ой, как хорошо, а что ты играл, где ты был? В общем, завязался разговор. И мы так общались. Анатолий Тоненький есть такой у меня друг. И вот я ему тогда сказал, если будет... Я с первого раза не поступил, кстати, в консерваторию. У меня всегда были какие-то проблемы с поступлением. Ну, это я не знаю, с чем связано. Наверное, с тем, что за мной никогда никого не было, чтобы меня кто-то там толкал или помогал мне поступить. Вот. Но, тем не менее. С первого раза я не поступил. Вот я случайно в метро встретил этого музыканта с оркестра. Он говорит, ну как? Я говорю, не поступил. Он, как? Не может быть! Ты что? Ты же... Я говорю, ну так вот не поставили нужную оценку. Я, в общем, не поступил. И мы с ним пошли в кафе, разговорились. И я говорю, слушай, вот если бы была возможность, я бы приехал. Может, конкурс какой-то будет, ты мне сообщи. Ну, хорошо. Мы разъехались. Проходит время. Я в Донецке работаю в оркестре, там в духовом. Эстрадно-духовой оркестр. Там занимался, сидел. Смотрю, звонок. Поднимаю трубку. Це тобі дзвони, Толік, якщо ти пам'ятаєш. Да, пам'ятаю. Что такое, Толик? Вот, говорит, у нас будет конкурс в театр. Если хочешь, приезжай. Ты просил? Вот так я приезжаю в театр. Приехал в этот театр, в котором я сейчас работаю. Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества. Это его полное название. Ну, сокращенно сейчас стали называть Киевская опера, потому что городской оперный театр. Я приехал в этот театр, сыграл конкурс как трубач, и меня взяли на работу. И с этого момента поменялась моя жизненная линия. Я переехал, вообще собирался возвращаться в Крым, работать в училище, может быть, в театре, ну, в общем, как-то начинать там свою творческую деятельность, уже продолжать, точнее, в Крыму. Но приехал в Киев и начал работать уже в Киевском оперном театре муниципальном. Потом, на следующий год, естественно, я все равно снова пошел и поступил в эту консерваторию, добился, так сказать, места своего. И уже и работал в театре, и учился в консерватории. И таким образом у меня началась моя уже творческая жизнь уже в Киеве. Вот. Окончивший консерваторию, пока я учился, естественно, в консерватории, там есть оперная студия, если вы знаете, при консерватории. Там я дирижировал разные спектакли. И «Иоланту», Евгений Онегин, «Царская невеста», «Запорожье за Дунаем», там на России «Сивильский цирюльник», «Травиата». Ну, в общем, много там. Какие-то спектакли даже ставили мы с режиссерами вместе. Там, в общем, ну, достаточно такая бурная у нас деятельность была, как у всех студентов должна быть. Вот. И симфоническую программу дирижировал. Вот. Ездил в Донецк, дирижировал филармонии, концерт. У меня был мой концерт сольный, можно сказать, посвященный 170-летию Чайковского. Мы пятую симфонию Чайковского дирижировал я, «Рококо» для виолончели с оркестром и «Ромео и Джульетта» Чайковского. В общем, такая программа была. После окончания уже консерватории я пошел работать, ну, продолжал работать музыкантом, но дирижером меня взяли в школу, десятилетка есть, ну так, проще, а так школа тоже лицей, интернат для одаренных детей, десятилетка музыкальная. Вот там я преподавал дирижирование и вел симфонический оркестр. Ну, больше 4 лет, почти там 4,5 года. Вот, и тоже какие-то программы, филармонии мы делали, раз в год у нас всегда была программа филармонии, да и так, какие-то концерты внутри школы.
Попутно дирижировал в филармонии, есть такой национальный духовой оркестр. Вот. Там программы у меня были, и там, в общем, приходилось дирижировать. Потом появилась возможность, был конкурс у нас в театре, потому что до этого не было, как бы вакансий не было. Появилась возможность, открылась вакансия, конкурс, я участвовал в конкурсе, и меня взяли дирижером. Но как трубача не хотели отпускать. И мне пришлось 1 год совмещать и как трубач, и как дирижер, но это было очень, очень непросто. И потом все равно мне пришлось, пришлось выбирать, да, я-то выбрал уже свою специальность как бы как дирижера, но а как мы будем? Я говорю, ну, объявите конкурс и возьмете другого, ничего страшного. Вот. И так я полностью перешел уже в качестве дирижера, и как бы на основном месте работы я работаю там. Вообще, путь музыканта, он очень тернистый. Вот вы рассказываете, там, вы дирижировали там, одним оркестром, у вас был определенный путь, но на самом деле все было не так просто, потому что все музыканты проходят очень сложный путь. И не все выдерживают. Кто-то оставляет, потому что не хватает характера, не хватает сил, потому что путь на самом деле очень сложный. Какие качества характера вам помогают в вашей профессии? Напористость, наверное. Что помогает не останавливаться и идти дальше. Да, я если ставлю цель, пока я ее не добьюсь, я ни в коем случае назад никогда ничего не отступал назад. И все. Даже когда говорили нет? Даже когда говорили нет, зачем вы сюда приехали, что вы там сидите у себя в Донецке и тому подобное, много чего говорили. И говорили, а зачем вы этого татарина берете в театр, что своих трубачей нет? Разное было. Очень много всего было. Я же татарин. И крымский. Это крымский татарин, да. И это не всем нравилось. И до сих пор многим не нравится, потому что не свой. Вот. Хотя не могу понять, какая разница. Ну, крымский татар уже свой, нужно это тоже принять. Ну, я вам скажу, что было непросто. Вначале особенно здесь в Киеве, так точно. Очень было непросто. Есть до сих пор эта проблема, к сожалению. Да, есть, а она никуда не делась. Вы выступали еще и в качестве дирижера-постановщика, да? Чтобы нашим зрителям было понятно, давайте расскажем, чем отличается дирижер от дирижера-постановщика. Ну, дирижер-постановщик — это тот, который создал спектакль. Например, поставил спектакль впервые на этой сцене. Да? А вот дирижер-постановщик — это создатель. А дирижер просто, как правило, ну что такое, например, если брать репертуар театра, в репертуаре много спектаклей. И все невозможно же за раз. Это годами ставятся эти спектакли. Кто-то дирижирует, потом передает спектакль другому дирижеру. Вот если я, например, пришел и уже спектакль шел, я его взял и дирижирую, я просто дирижер. А если я создал спектакль, и он уже работает... То есть от начала, с идеей. С идеей, да, сначала, и этот спектакль идет, с успехом может идти, или вообще может какое-то время идти, потом его снимают, потому что на нем... Ну, разное бывает, и не только спектакль, это и концертная программа. Разное же, и шоу всякие бывают. А какие являются знаковыми? Концертные программы, либо спектакли? Какие вот успешные? Вот я вам скажу, что в нашем театре первое, что я поставил, это истории в стиле танго. Да, я тоже была. Да, и всем рекомендую. Так, на самом деле получился очень яркий спектакль. Во-первых, музыка очень известная, там Астора Пьяццола, в основном музыка, и аргентинских композиторов, да? Вот. И классический балет, то есть балетные танцоры классические танцуют на пуантах танго. Такого не было никогда. У нас в оперном театре, в общем, мы это делаем, состав оркестра камерный, струнный состав, и плюс играет баянист, мой друг очень хороший, Вячеслав Михайлович Самофалов, который мне помог этот спектакль, в общем, мы его делали вместе. Артем Шошин, это его идея была, вот, моя идея оркестр, а инструментовку сделал сам Самофалов Вячеслав Михайлович и сам же играет. И мы создали вот такой спектакль, который по сей день, вот уже 5-й год, всегда аншлаги собирает. Удачная постановка очень. И много разного после этого тоже было, но это, я считаю, это самый такой, для меня это был знаковый спектакль, и он до сих пор работает, это приятно, когда спектакль живет. Вот. Из симфонической какой-то музыки, например, вот недавно
смотрю, ну, в Фейсбуке же много сейчас все что-то постят на какие-то концерты, где-то были, там, сходил туда-то, показали то-то. Я смотрю «Щелкунчик», песочная анимация. И одна знакомая моя вот была, говорит, на «Щелкунчике» прекрасный спектакль, песочная анимация, как в сказке побывала. Вот, дирижер там Михаил Менабде, кстати, тоже мой друг, грузин. Вот. А я ей пишу, вы знаете, этот спектакль я поставил. Она, да, я там такого, ну, типа не указывал. Да, действительно, говорю, не указывают. Уже он уже 4 года идет этот. Каждый год зимой я его я его поставил там, в этом коллективе. И это эстрадно-симфонический оркестр, я там тоже работал. Вот, с этим коллективом поставили. Вот этот спектакль живет, и на него люди ходят, дети ходят. Это интересно. Она говорит, слушайте, такая классная идея получилась. Песком рисует. То есть синтез разных. Да, музыка с балета «Щелкунчик» Чайковского, а песком действие рисуется. Это мы прорисовывали со Светланой Тельбух. Я ей сделал из музыки, из всего балета, я ей сделал 3 разных варианта, потому что это хронометраж должен быть, чтобы история была показана, чтобы было понятно, чтобы она успевала прорисовать каждую картину, каждого персонажа. Там же не так все просто. Это все в реальном времени. То есть я играю оркестром, дирижирую, а она рисует. И вот такой у нас перформанс классный получился. И вот он до сих пор живет. Тоже приятно. Понимаете? Крымско-татарские концерты были такие постановки? Крымско-татарские концерты, ну, это мы сделали на 18 мая. Я делал памяти жертв, в общем, камерную симфонию Шостаковича мы сыграли. Она называется «Памяти жертв фашизма и войны». Ну, я ее, естественно, приурочил к нашей дате, к нашей трагической дате. И мы это исполнили на Софийской площади. Тоже, кстати, оркестром эстрадно-симфонического оркестра. Вот это было. Есть сейчас кое-какие идеи, мы сейчас над этим работаем, чтобы наших композиторов, нашу музыку симфоническую уже тут можно было исполнять не в рамках там какого-то отдельного мероприятия, а чтобы это исполнялось постоянно. Есть идеи, но есть свои сложности. Политические сложности. Сегодня крымские татары стали коренным народом. Вот как, сложно ли продвигать крымско-татарские темы? А от того, что он стал коренным народом, что изменилось? Это для нас, нам приятно, да. Да, что мы коренной народ. На государственном уровне должны быть серьезные изменения. Должно быть, но пока я этого не чувствую на себе. Вот. Дай бог. Но такие желания, инициативы у вас есть? У меня есть. И не только у меня. У меня даже есть, вот есть мои, в общем, друзья, коллеги, которые прониклись идеей и предложили мне, давай сделаем вместе. Вот такая-то, ну, я не хотел бы раскрывать историю, но, в общем, мы уже подавали на президентский грант, подавали на УКФ, Украинский культурный фонд, чтобы нам выделили на это деньги, потому что это как бы серьезное мероприятие, требует определенных финансовой помощи определенной. Мы хотим сделать так, проект называется «Крымская симфония». Вот. И там поэзия будет читаться, и будем играть музыку наших крымских композиторов. Пока это в работе? Это в работе. Это проект, он уже, я вам скажу, что не делается за один день. Это всегда может быть год, может 2 готовиться. Бюрократические процессы это очень серьезно, да. Все для того, чтобы что-то вызрело, а это все должно быть сначала надо семя посадить, а потом оно пока взрастет. Ну, уже такие инициативы есть, да. это очень важно. Да, и еще у меня еще есть моя идея. Я бы очень хотел, чтобы в одном из театров Киева, чтобы был музыкальный спектакль. Музыкальный спектакль, наш музыкальный спектакль, который я даже созвонился с дочерью известного нашего композитора Эдема Налбандова, чтобы она мне прислала партитуру. Дубарал Той, все знают этот спектакль, он у нас в Крыму шел и много лет, и, наверное, сейчас он вроде бы его восстанавливает в Татарском театре. Я бы хотел, чтобы он шел здесь. Вот. Наверное, это будет тоже украинскую мову, скорее всего, потому что всем было понятно, музыка наша, артисты. Вот. Есть такая идея, но пока нет возможности ее реализовать. Пока, я над этим работаю, думаю. И готовим оперу с Усеином Бекировым. Пишем. Он ее пишет, естественно. И Аллах Сметете в свет обязательно должна выйти
опера, настоящая крымско-татарская опера. То есть опера на крымско-татарскую тему. И музыка будет написана композитором крымским татарином. И, надеюсь, будет дирижировать тоже крымский татарин. Ну, если воплотиться такой монументальный жанр, как опера, и это реализуется, это будет на самом деле очень у нас здорово. такого нет. Оперы у нас еще не было. Не, наверняка были, но они просто носили малые формы. А вот сейчас Нет, такой оперы большой... не было, Эльмаз. Асан Рифатов Да. Где эта опера? не исполняется. Да, где ее нет, ее уничтожили. Вот я же говорю про свое время, вот я, например, не знаю. В наше время оперы, за 100 лет вы оперы... Музыкальные спектакли у нас есть. Я говорю про оперу как жанр. Оперы нет у нас на сегодняшний день. Я не знаю ни одной партитуры оперной. Не знаю. Если есть, позвоните мне и скажите, вот она есть, дайте мне ее. Я буду очень вам признателен. Мгм. А как вы считаете, вот вы говорите, что вам удалось сделать синтез разных культур, вы использовали, брали и песочное искусство в своих постановках. А вот сегодня что интересно зрителю? Вот мы живем во времена, во-первых, интернет-технологий. Вообще, как интернет повлиял на зрителя и на классическую, академическую? Я вам скажу, что сейчас не очень хорошая ситуация в этом отношении. Интернет повлиял плохо, потому что сейчас людям нужно зрелище. Да, вот нужны какие-то шоу, да, чтобы все сверкало, прыгало, взрывалось, там раздевались и тому подобное. Мое глубокое убеждение, что мы как носители культуры, неважно, это крымско-татарская культура, украинская культура или культура в принципе, всемирная культура, да, мы как музыканты, мы не должны ориентироваться на зрителя или на слушателя. Мы им должны навязывать, мы должны учить их, давать им высокое искусство, чтобы они приходили, слушали или смотрели, и на этом воспитывались и дети, и взрослые. Потому что вот этого, то, что вы говорите в интернете, и там очень много, это мусор. Вот. И всякие шоу-программы, этого много. Да я даже сказал, засилье. Вот давайте заниматься духовным обогащением. То есть это сейчас утрачивается? Конечно, оно утратилось давно. Вы посмотрите, практически, например, на классическую программу, филармонию люди мало ходят. С большой проблемой на классическую программу, когда играет оркестр. А стоит только написать саундтреки к фильму, полный зал. Или там что-то вот такого плана, там Гарри Поттер, Звездные войны, там или что-то, понимаете, и ух ты, как классно. А если еще даже сейчас новая идея появилась, там дети играют в игрушки в компьютере, и там тоже есть музыка. Сейчас саундтреки к игрушкам озвучивают. Понимаете, до какого уровня мы опустились? А вот там, где там Чайковский? Нет, если где там Асан Рифатов остался? То здесь нужно определенное все-таки духовное развитие и интеллектуальная составляющая, которой сегодня в наше время, в интернет-время, казалось бы, должно быть много, а получается наоборот. Для этого и были созданы, в советское время были созданы эти коллективы. Например, театр, в котором я работаю, я еще раз повторюсь, Киевский академический театр оперы и балета для детей и юношества. Это единственный в Украине и, можно сказать, в мире. Я такого другого не знаю. Театр оперы и балета для детей и юношества. Понимаете? Не взрослые. То есть мы знаем национальную оперу, да, которая имеет репертуар. У нас тоже репертуар, достаточно серьезная музыка вся тоже играется. Просто на нее могут ходить и дети. Во-первых, дешевле билеты. Во-вторых, это не в 7 вечера, а это в обед. Специально, чтобы могли привезти школы, детей могли родители привезти в выходные дни. И таким образом воспитывали в детях культуру, да? Развивали тогда у нас и духовность. политики были бы другие, и государство было другое, если бы уделяли больше внимания духовному развитию. Вы много гастролировали, вы были в разных странах. Расскажите, а вот чем отличается работа дирижера на Западе от дирижера в Украине? Там больше платят. Ну, конечно, там музыкант может развиваться, это всем известно. Да, у них в этом плане, конечно, все гораздо. Я вам скажу, классическая музыка — это востребованная? Да,
Она там востребована, это точно. Вот там не размениваются на всякую ерунду. Нет, Там такого. нужны традиции. Обязательно. Там обязательно, например, мы там, предположим, зимой на новогодние праздники мы ездили. Мы им давали щелкунчик. 31 числа вечером в 7 или в 8 вечера, я уже не помню, во сколько это было, вечером приходят полный зал людей на щелкунчик. Классический балет. 31 числа. Понимаете? У нас тоже такая традиция есть. Здесь тоже, например, у меня вот было 10 спектаклей подряд на этот Новый год. И еще вот планируется 3 щелкунчика. По 2 в день. И полные залы людей. Понимаете? Это нужно. Людям это нужно. Люди ходят на классический балет. На балет ходят. На оперу не очень, к сожалению. Вот. И, например, если мы говорим про европейские страны и дирижеры, музыканты, там совершенно другое отношение. С уважением относятся к этим людям, потому что этим владеют даром ограниченное количество людей. Быть музыкантом не каждый может. Это престижно? Конечно, престижно. А у нас, к сожалению, на это не выделяются ни деньги, ни зарплаты нормальные, достойные не дают. Мало того, что есть, они еще это срезают, потому что не хватает финансирования. То есть музыкант должен выживать, бегать из одной работы в другую, с одной в третью, и по каким-то халтурам где-то зарабатывать себе на жизнь для того, чтобы прокормить свою семью. А такого не должно быть. Это элитарная профессия, музыканты. Не говоря там о дирижерах, да? Дирижер это вообще фактически на самом высшем уровне должен стоять, как бы. Тем более дирижером тоже не каждый может быть, да? Конечно, конечно, единицы. И вот конкурс, как вы говорили, не каждый, везде конкурсы. Да. Какие у вас есть музыкальные ориентиры, какие дирижеры вызывают восхищение? У кого вы все время учитесь? Учусь, мы всегда учимся, всю свою жизнь учимся. И даже у тех, которые не очень, казалось бы, хорошие, даже так, как не надо делать, тоже надо учиться, да? Конечно. Вот. Но мне, если вы спрашиваете о моих кумирах, кто мне импонирует как дирижер, естественно, это такие, как Клаудио Аббадо, это Саймон Раттл, это Валерий Гергиев, да? Тот же самый Семенов или Натан Рахлин. Наши профессора, там великолепные уже, к сожалению, там уже покойный Турчак у нас был, такой знаменитый дирижер, да, Стефан. Потом Гнедыш Вадим Борисович вот недавно буквально ушел. Это такие были мощные музыканты, дирижеры, на которых... И, естественно, есть еще и современники, которые там, Кожухарь Владимир Маркович, у нас есть такой... такой маститый Кофман Роман Исаакович, да. Вот. Есть немного, точнее, есть на кого ориентироваться. Мой профессор Здоренко Виктор Михайлович, он уже не дирижирует достаточно давно, но он заведующий кафедры, преподает в консерватории. Я у него учился многому и до сих пор учусь. Если мне что-то нужно, я могу, например, сказать: Виктор Михайлович, посмотрите, пожалуйста, вот. Приходят преподаватели на концерты? Ой, очень редко, но это бывает волнительно? Конечно, ответственно очень, очень ответственно. Я как-то пригласил своего профессора на спектакль, я дирижировал «Ночь перед Рождеством» Римского-Корского. А это очень такой серьезный спектакль, считается, для дирижера. И я говорю: Виктор Михайлович, придите, а он этот спектакль не видел. И он пришел. И на мое большое удивление, он никогда не хвалил, никогда. Он говорил, мог бы сказать, может быть. Может быть. У нас это стиль преподавания на самом деле. Да, но вот был на этом спектакле, он мне, правда, ничего не сказал, но я пригласил 2 профессоров. Трубача профессора и дирижера профессора своих. И вот он очень меня расхвалил моему: слушай, молодец, ты посмотри, какой молодец. И буквально вот уже прошло года 3 или 4 прошло. 3, да? С 18-го года. 3 года прошло с того момента. Буквально недавно мой профессор мне сказал: слушай, вот тогда я был на спектакле на твоем, это было очень пристойно.
Слушай, я вообще не хвалю, но это было очень пристойно. И мне, конечно, это приятно и Конечно, лестно. приятно. Конечно, приятно. А вы являетесь знатоком еще и крымско-татарского фольклора. Вы знаете, я с большим удовольствием всегда слушаю ваше исполнение, оно очень самобытное, очень оригинальное. А что дают вот вам, как дирижеру, что дают знания о фольклоре? Или это Фольклор? разное? Нет, я не могу. Конечно, это разное, если брать с классической музыкой, но это дает ощущение вкуса, наверное. Ощущение стиля, скорее всего. И вообще это наш внутренний стержень, наверное, потому что фольклор, вообще моя музыка и мое музыкальное образование, наверное, начиналось именно с нашей народной музыки. Потому что я еще, будучи ребенком, я не слушал уже Чайковского, потому что у нас в семье как бы не было музыкантов профессиональных. Вот. А вот пластинки с ансамблем Хайтарма, Сабрия Реджепова, Февзи Белялов, Февзи Алиев, это я слушал. Вот. И это меня начало воспитывать, меня как музыканта, именно эта музыка. Вот. И, естественно, у меня в крови это есть, по всей видимости. Я люблю нашу музыку, фольклорную музыку, люблю ее исполнять. Я ее буквально, когда был еще студентом в училище, когда только учился играть, то буквально с такой жадностью поедал каждый день новую песню. Поедал, имеется в виду, учил. Каждый день у меня новая песня, я должен был выучить ее. И потом мы приходили, собирались в училище и друг другу исполняли, кто что выучил за день, за ночь там. И мы вот таким образом, мы, в общем, воспитывали себе, наверное, не воспитывали, но себя воспитывали прежде всего. И оттуда эти какие-то знания появились. Естественно, у нас очень хорошие музыканты есть. И были, точнее, уже, и многих нет. Вот, и есть сейчас, на кого можно было ориентироваться, равняться, слушать. И Не, ну и крымско-татарская музыка, она тоже, она сама по себе очень колоритная, очень богатая. Да, она самобытная. Такой нет вообще нигде. И не каждый сможет исполнить. Да. Для этого нужны очень хорошие навыки, чтобы владеть определенной техникой. Нужна. Я вам даже скажу, вот у меня был концерт, киприоты приезжали сюда, и мы с ними, в общем, в коллаборации, композитор киприотский и разные песни. Вот. И делали мы концерт, а киприоты греки. Вот. А у нас же от греков тоже много есть у нас в Крыму, да. И я смотрю, он принес записи, не записи, свои эти партитуры, мы начали учить с оркестром, а там такие размеры, как 7/8, наши размеры, которые оркестр начали играть, оркестр что-то не могут собраться. Я им напел. И этот киприот говорит: откуда вы это знаете? Я говорю: да я такой же, как и ты. Я говорю: мы же одинаковые. Я же говорю, крымские татары, у нас музыка похожая. Поэтому для меня, мне это даже помогает в жизни очень. Да, я думаю, что очень помогает, особенно если брать ритмическую составляющую, она как дирижеру очень помогает. Проблем нет, да. Да, поэтому полиритмия и все остальное очень, наверное, легко даются. Гораздо проще, конечно. Да. А вы еще занимаетесь и педагогической деятельностью. Да. Это тоже является одной из такой вашей важной сферой. Расскажите об этом, когда ваш начался педагогический путь. Сегодня вы, кстати, являетесь преподавателем и Национальной музыкальной академии. Да, тоже сегодня крымские татары работают в Национальной музыкальной академии. Да, та академия, которая меня не брала, в общем, я не мог туда поступить. Я как трубач поступал, не смог поступить. Как дирижер поступал, не смог поступить, но потом поступил все-таки. Сейчас я сам преподаватель, сам принимаю вступительный экзамен. Так что вот так вот жизнь меняется. Вот. Первый мой педагогический опыт, конечно, я уже говорил, десятилетки. Там я преподавал. Вот. А потом, после десятилетки, я пошел, меня пригласили, точнее, на работу Луганская академия культуры и искусств есть. Вот. Это перемещенный вуз с Луганска, они сейчас здесь базируются. Вот. И меня пригласили, я там веду оркестр. Вот. Духовой оркестр там. В общем, сначала это был небольшой ансамбль, потому что студентов мало было. Ну, когда только вуз фактически с нуля восстанавливали, в общем. А сейчас уже есть достаточное количество ребят. И вот это вот мое уже в высшем учебном заведении первое, в общем, педагогическое такое, первая моя деятельность. А потом, через год, после Луганской академии, меня пригласили
Киевскую консерваторию, ну, музыкальную академию национальную. Вот. Я там первый год читал балетный репертуар, ну, как читал, вел у студентов-симфонистов балетный репертуар. На следующий год меня взяли и на духовую кафедру. Я духовикам, как мне когда-то преподавал мой профессор в Донецке, так я уже преподавал тут студентам-духовикам. А уже вот с этого года полностью только на симфонической кафедре, потому что, в общем, не хватает рук. Надо было брать студентов на кафедру оперно-симфонического дирижирования. Я там уже доцент кафедры работаю. А музыкальное образование сегодня востребовано? Много желающих? Ну, желающие, конечно, всегда есть. Особенно, если это самый центральный вуз, да, Национальной музыкальной академии, естественно. Иностранцев много приезжают учиться. А вот если говорить о уровне, да, вот китайцы много приезжают, если говорить о уровне украинском, это какой уровень? Ну, китайцы на наш уровень абсолютно никак не влияют, потому что они приехали и уехали. А почему они выбирают вот эти страны, почему они сюда приезжают? За музыкальным образованием? Это надо спросить у китайцев, но я думаю, что китайцев достаточно много, поэтому их хватает на все страны, поверьте мне. Они и у нас, и в России, и там, и в Беларуси, они везде. И в той же самой Германии. Просто уровень образования везде разный, и финансовая составляющая тоже разная. Поэтому они едут. У нас уровень, в принципе, достаточно серьезный в наших постсоветских странах, да? Уровень образования музыкальный. Поэтому они сюда едут с удовольствием, охотно. Но платят немаленькие деньги, я вам скажу. И, насколько я помню, около то ли 7, то ли 8 тысяч евро получается в год. Это достаточно внушительная сумма, даже по европейским меркам. Но, тем не менее, они сюда едут, и их очень много. Из-за них даже фактически сокращается даже набор на бюджет наших студентов, украинских студентов. Вот, потому что преподавателей же, количество преподавателей ты увеличить не можешь. Есть штатный, в общем, определенный, таблица определенная, сколько-то количество людей. И может быть там больше, чем запланировано. А студентов, когда становится больше, то надо чем-то жертвовать. Вот так. А чего вот вы сегодня работаете на симфонической кафедре, да, в Национальной музыкальной академии. А чего не нужно бояться в профессии дирижера? Вот те, кто хочет сегодня пойти в эту сферу, чтобы вы посоветовали? Я думаю, среди наших соотечественников еще такие желающие есть. Ну, может и есть, я пока не знаю, никто мне... Вот давайте мы их смотивируем, чтобы у нас было много дирижеров. Да, нет, я знаю, что в Крыму вот тех, кого я знаю, дирижер Украинского музыкального театра, ну сейчас он уже просто Крымский музыкальный театр, Эльмира Мухтарям, да? Она как хормейстер, но знаю, что она отучилась, поехала, вроде бы экстерном, в Ростове, да, вот отучилась, так вот экстерном. Точно так же у меня братишка мой тоже отучился, он закончил Донецкую консерваторию, тоже учился у моего же профессора по дирижированию, а потом, поехал уже в Ростов, тоже закончил за год или за два, там тоже маленький такой достаточно, магистратура фактически. Вот. То есть образование имеют. Но я считаю, что эта специальность, она абсолютно стоит особняком, отдельно. Для того, чтобы учиться на дирижера, надо обязательно закончить консерваторию сначала. Научиться играть на инструменте, желательно инструмент симфонического оркестра, любой. Даже барабаны, неважно. Флейта, скрипка, виолончель, труба. Отучиться в консерватории, это дает тебе... Ты же училище заканчиваешь консерваторию, дает тебе определенный фундамент, знания, общение. Пока ты учишься, ты играешь в разных коллективах, в разных оркестрах, набираешься опыта. А потом с этим багажом знаний ты можешь попробовать поступить на симфоническую кафедру, на кафедру оперно-симфонического дирижирования, и начать учиться. И получится ли из тебя что-нибудь, будет видно потом, на выходе. А так вот просто, сейчас многие, у нас в консерватории очень много таких, приходят с училища, поступают, фактически без высшего образования, да?
на дирижерскую кафедру. Есть такие, которые учатся, как бакалавр заканчивает на какой-то кафедре, а потом заканчивает просто магистратуру симфонического дирижирования. И у него диплом такой же, как и я. Но знаний-то таких не будет никогда. Или военные у нас есть, приходят, у них есть квалификация военного дирижера. Пришел, поступил в магистратуру. Что ты можешь за 2 года научиться? За 2 года ты практически только ну, я бы сказал, понюхаешь только, а не съешь. Не успел ты этого, не успеешь за 2 года. То есть нужно иметь базовое образование и не одно. Обязательно. Не одно, а высшее образование. Я не базовое, высшее образование. А потом только поступать на дирижерскую кафедру. Так же, как и режиссеры оперные, есть такая квалификация у нас. Поступают сразу на режиссерскую кафедру, будучи там музыкантами, и учатся на оперной режиссуре. Я категорически с этим не согласен. Отучитесь сначала как режиссер Карпенко-Карова, закончите как режиссеры полноценно высшее образование, получите, а потом, как повышение квалификации, идите и получите еще оперную режиссуру. Тогда вы будете знать основы режиссуры, и в плюс к вам добавится и оперная режиссура. Тогда, возможно, вы будете немножко приближены к профессионалам. Тогда вы начнете только из себя что-то представлять. Левербей, вы всегда учитесь, да? И недавно вы защитили магистерскую на кафедре управления информационной политики. Вы знаете, мне стало очень интересно. Ваша работа была публичная коммуникация в системе государственного муниципального управления. Расскажите об этом. Зачем вам это нужно и кем вы себя видите дальше? Я поступил в Национальную академию государственного управления при президенте Украины. Так. Была такая академия. То есть вы себя видите госслужащим? Нет. Я себя не вижу, честно вам скажу, не вижу себя госслужащим, но объясню, почему я это сделал. Поступил я в эту академию, естественно, не просто, не в очередь за диплом, для того, чтобы получить знания управленца. Вот для чего я это сделал? Сейчас, раньше дирижер — это был человек, который был первое лицо. Неважно, филармония, театр. Дирижер определял полностью вектор направления развития театра. Художественный руководитель, он же и дирижер, и главный дирижер, и художественный руководитель. Сейчас государственная машина таким образом повернула всю эту систему, что сейчас руководят директора. Директор-художественный руководитель. Зачастую директора ничего не понимают в художественном руководстве. Но зато у них полнота власти вся. Поэтому дирижер становится никто. Просто махальщик, который не может осуществить ни одной своей идеи. Поэтому я поступил в эту академию. Если будет такая возможность, я бы хотел, наверное, я возглавлю какой-то коллектив. Возглавлю не как дирижер, а уже как руководитель. Я бы хотел быть, естественно, художественным руководителем. Это дает право быть руководителем. Естественно, я могу быть, как госуправленец, могу быть и министром, и замминистра. Да, то есть это дает мне право, конечно, гораздо, горизонты открывать занять совершенно какие-то другие. управленческие позиции. Да. А скажите, каким бы вы хотели видеть, мой последний вопрос, каким бы вы хотели видеть будущее крымско-татарской музыки? Хочется больше, чтобы у нас было, у нас народ достаточно образованный, и много людей, которые заканчивают консерваторию, то есть имеют образование высшее, все. Но чтобы не зацикливались на каких-то бытовых, музыкальных, скажу так, на свадьбах, да, чтобы музыканты развивались, ставили себе цели и задачи гораздо выше. Я бы очень хотел, чтобы у нас было больше композиторов. Я бы хотел, чтобы у нас было больше дирижеров, больше Алла Берсон, Хсмет Олсон, чтобы у нас был симфонический оркестр наш полноценный, чтобы нам не надо было просить где-то в каком-то из мероприятий выступить и сыграть какую-то симфонию. А это наш должен быть коллектив, в котором мы будем конкретно пропагандировать нашу музыку, наших композиторов, ставить наши музыкальные спектакли, наш оперный спектакль или балеты. А для того, чтобы это все было, надо, чтобы кто-то это писал. Соответственно, я бы хотел, чтобы это
рано или поздно. У нас есть, конечно, есть композиторы, но их не так много. Вот. А почему? Потому что останавливают свое развитие на уровне, вот у меня уже получается, и хорошо, я денег зарабатываю достаточно. Нет. Идите выше, идите дальше. Чем будет больше людей, тем будет выбор шире. И наша культура, и наша музыка станет намного выше уровня. И на мировой уровень мы тоже сможем выйти. Конечно, мы должны выйти на мировой уровень. Мы бы, может, и вышли бы. У нас просто исторически так сложилось, что нас откинули на 70 лет назад, и все. Поэтому даже больше, потому что нас, те же самые, которого вы сказали, Асан Рифатов, это же был композитор. Я его сочинений, только песни знаем. А вот, говорят, была и опера. Ее же уничтожили. И явно, наверное, был, помимо Асана Рифатова, тоже кто-то был, наверное. Но этого ничего нет. Левербей чух сағылыңыз за такую интересную беседу. Сізге біз ижади. Мы вахайтлер тілейміз. Бұтын ғайлеріңіз керчеклешсін. Вейджан юректен сізге минидармыз. Сағылың, разы болсын. Ну а мы заканчиваем нашу программу. Гость программы, дирижер Киевской оперы, заслуженный деятель искусств Украины Левер Осман. И я с вами прощаюсь. До встречи в наших следующих программах. Насыл бір күнлерге қалдық, қардашлар. Бұл ұзын yollarda талдық, қардашлар. Аман-аман бітіп яндық, қардашлар. Көзіміз огынде сәбейлер оле. Дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Дүнияға нам берген бір миллет едік. Асырлар түбінден тіріліп келдік. Ватанға көз тікіп құрбанлар бердік. Бізні кене бөлелер бір шына еле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Қалмады арамызда бірліккен еші. Шуның чүн қыздырмай ватан көнеші. Шуның чүн юрушме ей халқым ишің. Шуның чүн бағырыңны ханжерлер тіле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Эпіміз хабардық менген қамырдай, қарышып қалмайық бір топ чамырдай. Кесіліп башладық құрған тамырдай. Яшаймыз бұларны біле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Бізні кене біревлер ойнатмақ істей. Кене дамсыз бір шорба қайнатмақ істей. Кенардан қошланып бір бақмақ істей. Бар, ойна көз яшыңны сіле. Дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Санки душман олдық бір-бірімізге. Урмет жоқ не өлі, не тірімізге. Не олды, қардашлар? Не олды бізге? Кене дерсін бір белелар бастырып келе. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Алладан берілген güzel бұ топрақ, көзлеріміз кібі корланған чоқрақ, тереклерімізде сарарған япрақ, бізі кібі чекмекте ферият венале. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Эй, фелек, ішіңе ақыллар етмей, татарның башында түшінже бітмей. Бір күчік арзым бар, ақылымдан кетмей. Өмірлер біте, ве өмірлер келе. Демесінлер, дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле.
Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности, а по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Әдей бір чөл чечегіні қоқлап бақсан, онда да назик бір из дуярсың сен, диққатыңа қаршылық. Жүрегіңні аңлап олсан, en яман деп белеген кішінде де, илле бардыр, аз олса да, яқшылық. Мені кім қорчалар екен бұл дүнияда? Мені кім парчалар екен бұл дүнияда? Мені кім қырпалар екен бұл дүнияда? Қырымым, егер сен олмасаң дүнияда. Сені кім сызлатыр екен бұл дүнияда? Сені кім ерлатыр екен бұл дүнияда? Сені кім ағлатыр екен бұл дүнияда? Қырымым, егер мен олмасам дүнияда. Сен мені қорчала, мұқаддес қырымым. Қалбімні парчала, мұқаддес қырымым. Сесімні парчала, мұқаддес қырымым. Саңа құл олырым, сақ қалсам дүнияда. Юртыңа құл олмақ бақыттыр бұл дүнияда. Ватанлы бақытсызлар жоқтыр бұл дүнияда. Қырым, сен менің үшін тақтсың бұл дүнияда. Сен үшін өлерім, сақ қалсам дүнияда. Бұл дүниядан кедер олдық. Қаланлара селям олсын. Бізім үшін қайыр дуа қыланлара селям олсын. Ежел бүке белімізі, сөйлемeye ділімізі. Қаста екен алымызы соранлара селям олсын. Тәңім ортая ашыла, яқасыз гөлмек бөчіле. Бізі бір асан вечіле юванлара селям olsun. Сила верілі қаздымыза, гидер олдық достымыза. Намаз үшін ұстымызы дуранлара селям olsun. Derviş Yunus söyler sözü,
яш долмуштур эки көзі. Білменне білсін бізі, біленлері селам болсын. Эфир телеканала АТР продолжает программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов. И в ближайшие 2 часа мы будем говорить о самых важных и актуальных событиях как в оккупированном Крыму, так и на материке и мире. А прежде чем начать наш эфир, я по традиции напомню, что у нас есть наш YouTube-канал, так он называется, телеканал АТР. Вы можете подписаться и смотреть наши программы в удобное для вас время. И самое главное, что вы просмотрами, лайками можете поддержать нашу работу, потому что на сегодняшний день наш YouTube — это единственная связь с зрителями в оккупированном Крыму, потому что наше спутниковое вещание из-за недофинансирования отключено. Ну и поддержать нашу работу вы можете, подписавшись на Patreon. Я представляю гостя этого часа. Это Антон Найчук, директор Фонда гражданской дипломатии. Добрый день. Добрый день. Начнем с крымских новостей. Сегодня в российском Ростове-на-Дону пройдет заседание Южного военного окружного суда, где будет рассматриваться сфабрикованное дело, так называемое дело о терроризме второй симферопольской группы. Там на скамье подсудимых 5 крымских татар. Их оккупанты обвиняют в попытках свержения государственного строя. Вчера там выступал российский обвинитель, и он потребовал обвиняемым сроки от 16 до 18,5 лет. Сегодня в этом суде должны пройти прения, и обвиняемые выступят с последним словом. Адвокаты уже заявили, что это дело сплошной фарс, потому что все обвинения строятся на каких-то разговорах на кухне, на показаниях тайных свидетелях, что на самом деле являются просто подсадными агентами ФСБ, которые дают показания те, которые удобны так называемым российским следователям. Но, тем не менее, дело политическое, и еще ни одного оправдательного приговора не было, поскольку задача перед оккупантами стоит запугать крымско-татарский народ. Мы будем сегодня следить за этими событиями. Ну и сейчас поговорим еще об одном деле о так называемом подрыве газопровода, диверсии на газопроводе в селе Перевальное оккупированного Крыма. В сентябре оккупанты задержали по этому так называемому делу первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джиляла и вместе с ним Асана и Азиза Ахтемовых. Их обвиняют в организации этой якобы диверсии. Вот уже несколько месяцев они находятся за решеткой. Мы узнаем новости от близких Наримана Джиляла, из писем самого Наримана. И вот он недавно прислал еще одно письмо, в котором заявил, что суд не будет вершить правосудие, а будет выполнять политический заказ. Это становится уже очевидно. Он знакомится с так называемыми материалами дела вместе с Асаном и Азизом и говорит, что оно написано на каких-то полностью ложное и не отвечает никакой действительности, и, собственно, строится на каких-то домыслах и вымыслах. Вот с нами на связи жена Наримана Джиляла, Левиза Джилялова. Я приветствую вас. Да, здравствуйте. Вы относительно недавно виделись с Нариманом, общались. Можете нам рассказать, в каком состоянии Нариман, какое у него настроение? Да, у нас состоялось второе свидание в СИЗО. Чувствует себя относительно хорошо. Похудел сильно, на здоровье пока не жаловался, Аллах-шукур. В целом, беспокоит проблемы со спиной у него, там есть проблемы межпозвоночной грыжи. И поэтому вот из-за того, что похудел, резкая такая потеря мышечной массы, она дискомфорт такой вот в спине ему создает. А в целом, держится хорошо. Передает всем огромные приветы, духом не падает, настроен так решительно.
А если говорить о материалах так называемого дела, на каком этапе сейчас? Я так понимаю, знакомство с материалами, дальше что будет? Первое заседание по сути? Какой этап сейчас проходит? С материалами дела они уже ознакомились, соответственно, уже ФСБ передало в прокуратуру материал дела, и прокуратура сейчас ознакомливается с материалами дела, и уже гособвинителем будет выступать прокуратура в дальнейших судебных заседаниях. А нужна ли вам какая-то помощь на сегодняшний день? Ну, по поводу помощи, лично как бы семье, нам с детьми оказывают огромную помощь и поддержку люди, которые здесь проживают. Хотелось бы обратиться не то, что там помощь, сказать по поводу писем людям, чтобы писали эти письма, потому что они очень важны, тем более, что мы узнали, что по зоне Телеком можно присылать электронные письма с других стран, в том числе с Украины. Поэтому есть возможность писать письма в поддержку их, потому что, ну, сами понимаете, для человека, взявшего такую вот ответственность за других, вот важно чувствовать, видеть, слышать, что все его там слова, действия некий отклик находят. Поэтому хотелось бы вот призывать всех писать письма. Эта моральная поддержка, она, конечно, тоже очень важна. Да, она очень важна. Да. А если говорить о поддержке, ну, скажем так, материальной, правовой, какая помощь нужна? Ну, с точки зрения... Может быть, речь идет о каких-то разговорах, консультациях по поводу возможного обмена. Может быть, кто-то связывается с материковой Украины с вами. Может быть, как-то вас поддерживают с материка кто-то. Ну, поддерживают, конечно. Ну, хотелось бы более такого активного, можно сказать, да, действия со стороны властей в переговорном процессе, там, в информационном плане, чтобы данное дело было бы более такой широкой огласке придано. Поэтому хотелось бы более активных таких действий. Нет ощущения, что в связи со скандалами, политическими скандалами в Украине и с международной ситуацией, когда там российские войска на нашей границе стоят, да, тема немножечко уходит, забывают в Украине да, о Крыме и о крымских политузниках? Да, к сожалению, да, чувствуется это, поэтому хотелось бы более такого активного участия со стороны... Ну, может быть, можно назвать тех людей, которые все-таки с вами связываются и помогают вам. Кто эти люди? Ну, здесь, я имею в виду, на материковой Украине. С Украины, ну, это Алим Алиев, Тамила Ташева постоянно, ну, как бы созваниваемся, переговариваемся. И Минет Джифар, то есть Меджлис Красноярского народа. Вот я слышал, что пятый президент Петр Порошенко, ну, о нем писали, что он оказал помощь. Тоже помощь, Ахтем Агас, да. Да, а вот Петр Порошенко какую помощь оказал, расскажите. Материальную помощь помог, да, нам материальную помощь оказывал. И в разговоре с адвокатом Николаем Позолозовым тоже юридическую помощь тоже как бы предлагал свою. Ну, вот если не секрет, как вам помог Порошенко? В смысле не секрет? Ну, сколько денег он передал? Извините, такой нетактичный вопрос, можно мне это ответить? Ну, вот, если подытожить и обобщить наш разговор, чувствуете ли вы поддержку с материка? Нужна ли вам какая-то дополнительная поддержка? Вот как вы это ощущаете? Вы меня слышите, Лиза? Алло. Слышно, да, я говорю, если подытожить наш разговор о помощи, вот ваши ощущения, чувствуется ли эта поддержка с материка, достаточно ли она? Что вы думаете об этом? Достаточно в плане, я же говорю,
сколько в материальном, хочется более такой вот активной помощи в плане по обмену и политзаключенных, в частности, времени. Я это что больше. Спасибо вам большое за то, что были с нами на связи. Левила Джилялова, жена Наримана Джиляла, которого оккупанты задержали по сфальсифицированному обвинению в организации диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму в селе Перевальное. Давайте вот поговорим с вами об этом. Достаточно ли тема Крыма, тема помощи политузникам, достаточно ли она работает? Есть ли какая-то видимые результаты? Конечно же, необходимо актуализировать эту тему. Тем более мы видим, что сейчас идут глобальные переговоры о вопросах безопасности, и почему-то повестка Крыма остается за скобками этих переговорных процессов. Даже на таком глобальном уровне безопасности эта тема, к сожалению, не поднимается, потому с украинской стороны, со стороны дипломатии, со стороны офиса президента необходимо приложить максимальные усилия для того, чтобы эту тему включить в переговорную повестку. Это раз. Второе. Хорошая инициатива, как по мне, создание крымской платформы, но необходимо, чтобы эта платформа работала более активно и давала необходимые результаты. К примеру, ваш сюжет демонстрирует то, что основное направление работы платформы должно сосредоточиться на оказании помощи людям, которые пострадали от этой оккупации, которые находятся под преследованием. И я думаю, в этом направлении нашей дипломатии следует приложить еще больше усилий. Очень важно поднимать эту тему в рамках консультаций двусторонних и с лидерами. К тому же вот приезжал министр иностранных дел Германии Бербок, будет приезжать Блинкен. Необходимо эту тему поднимать также в рамках консультаций с главными международными акторами. Что касается кейса внутренней политики, конечно же, также надо определять основное значение крымской повестки. Нельзя давать другим вопросам поставить вопрос Крыма, вопрос деоккупации Крыма, вопрос оказания помощи крымско-татарскому населению, украинскому населению, которое осталось по ту сторону оккупации. Нельзя оставить эти вопросы в тени. Да мы все понимаем, что нельзя, конечно же нельзя. Но вот что происходит? Почему мы не видим существенной поддержки? Ведь власть находит же деньги на финансирование возможных проектов, там, тех же культурных, политических, информационных. И они с Крымом очень косвенно связаны. В чем, как вы думаете, почему такие приоритеты? Честно говоря, мне кажется, что вопрос поддержки и выделения средств, в том числе и в культурном направлении, в том числе на поддержку медиапроектов, направленных на крымском направлении, что они, наверное, в какой-то мере недостаточно лоббируются и депутатским корпусом, потому что много депутатов поднимают вопросы культуры, понимают вопросы необходимости выделения достаточно больших средств на кинематограф, и мы видим, как на некоторые достаточно сомнительные фильмы выделяются большие средства. В то же время почему-то власть игнорирует иногда вопрос Крыма, вопрос деоккупации Крыма. Деоккупация Крыма — это не только возвращение территории, это и помощь в организации культурной, общественной, в том числе и материальной поддержки тех людей, которые находятся там. Лично я считаю, что необходимо создавать отдельно экспертный совет, который может этим вопросом заниматься. Этот экспертный совет должен быть вхожий в офис президента и непосредственно иметь рычаги влияния на формирование бюджетной политики, то есть иметь отдельно депутатскую группу, которая может формировать бюджет под такие целевые программы, в том числе, как и ваш телеканал, который может доносить нашу позицию по ту сторону оккупации. Ну, у нас есть же в парламенте группа «Крым», да, в которую входят из разных фракций депутаты, в том числе и Рустем Умеров из «Голоса». И тем не менее, как вы оцениваете ее работу? Если финансирования недостаточно, к сожалению, значит, работают они недостаточно эффективно. Конечно, работа ведется, но, наверное, необходимо подключаться еще больше представителям, в том числе из партии «Слуг народа», и ставить вопрос Крыма в приоритете
вопрос Крыма необходимо ставить в комплексе, как и культура, так и общественная поддержка, так и материальная поддержка, так и геополитические вопросы. К примеру, вопрос деоккупации Крыма через Крымскую платформу. Очень важно поднимать тему поддержки репрессированных людей на той территории, очень важно поднимать это в международном пространстве, потому что мы видим, что никакие резолюции ООН не влияют на позицию Российской Федерации. Сейчас, если говорить о внешнем векторе, необходима очень была неплохая инициатива, в том числе это с турецкой стороны эта инициатива была адресована, того же Эрдогана, который вроде якобы готовый подключиться в качестве медиатора между Украиной и Российской Федерацией. Было бы очень важно подключить такого лидера для того, чтобы он в том числе поднимал вопросы крымско-татарского населения, для того, чтобы те люди, которые находятся в Крыму, которые сейчас задержаны по сфабрикованным обвинениям, чтобы они чувствовали, что они не остались одни, что в их вопрос поднимается не только на уровне общественности, но и на уровне ключевых геополитических игроков. Ну, кстати, по поводу посредничества Эрдогана, вот и, собственно, Рустам Умеров, о котором я говорил недавно, тоже выступил с заявлением о том, что переговоры по Донбассу можно, ну, тут даже уже не только о Крыме идет, перевести из Минска в Анкару, потому что есть доверие к турецким партнерам. Насколько это вероятно, как вы думаете? Тут очень, к сожалению, важна позиция Российской Федерации, насколько они захотят переносить эти переговоры туда, пока с их стороны сигналов об этом я не вижу. Как по мне, отношения между Турцией и Российской Федерацией не позволяют, ну и нет такой политической воли со стороны России для того, чтобы перенести, в том числе, к примеру, трехстороннюю контактную группу, перенести совещание в Турцию. Потому пока в этом направлении достаточно обширных перспектив я не вижу. Что касается с украинской стороны, конечно, я тоже вижу перспективы такой инициативы, и я думаю, что необходимо с нашей стороны активнее поднимать этот вопрос, потому что мы видим, что те же совещания трехсторонней контактной группы, они фактически, ну, сейчас дистанционно проходят, никаких полноценных решений на этом уровне не поднимается. Возможно, перенос их в Турцию мог бы дать какой-то дополнительный импульс для этого. Кстати, о новостях из трехсторонней контактной группы. Оттуда уволился спикер Арестович, который еще буквально недавно был очень активен, очень поддерживал офис президента, а сегодня он сказал, что ушел по собственному желанию. Как вы думаете, вернее, может быть, известны какие-то вам причины, или почему так произошло? Не, лично мне, к сожалению, или к счастью, желание Арестовича неизвестно. То, что раньше он очень активно поддерживал политику и офиса президента, и украинской делегации в трехсторонней контактной группе, это, конечно же, было заметно. Наверное, сейчас он не видит перспектив своей дальнейшей карьерной деятельности. Возможно, это связано с тем, что он достаточно критично отнесся на эфире одного телеканала по отношению и к офису президента. Он выделил такой момент, как бюрократизация, сказал, что как бы никаких перспектив дальнейшей работы в этом направлении нет. Возможно, это послужило причиной отставки. Возможно, он видит какие-то другие свои политические приоритеты, возможно, понимает, что сейчас работа, в том числе трехсторонней контактной группы, никаких личных дивидендов для него не даст, либо же перспектив для потенциального восстановления переговорного процесса нет. Может, он решил себя попробовать в какой-то другой сфере. Время покажет. С нами на связи Игорь Членко, глава Центра анализа и стратегии «Политический аналитик». Я приветствую вас, Игорь. Добрый день. Ну, поскольку мы уже эту тему начали, по поводу возможного переноса заседаний трехсторонней контактной группы по Минску, собственно, из Минской, из столицы Беларуси в Анкару. Насколько вероятны такие перспективы? Вы знаете, на самом деле у нас звучали разные ранние инициативы в начале, и были идеи перенести в Нур-Султан, и в Женеву, сейчас в Анкару. Знаете, на самом деле, когда у нас трехсторонняя контактная группа работает онлайн, я думаю, это не принципиально. Хотя на самом деле с позиции Украины, конечно же, это было бы выгодно, потому что мы знаем беспрекословную позицию Турции и Эрдогана касательно, например, вопроса Крыма. А таким образом мы фактически его будем запрягать и в вопрос Донбасса. Что объединит две темы, исходя из того, что тема Донбасса у нас сегодня идет
более медийно активно, это поможет немножко подтянуть тему Крыма наверх. Поскольку даже вот деятельность той же, например, крымской платформы, она все-таки уходит на второй план. Даже вот, например, вчерашняя новость, там то, что Германия, например, будет солидером в крымской платформе, будет курировать одно из направлений, как-то прошла довольно-таки вяло, и мало кто ее заметил на фоне вчерашних событий в Печерском суде. Вот, кстати, хорошо вы подметили, об этом тоже хотел поговорить. Германия будет курировать политику непризнания. Вот такая новость вчера действительно прошла, но вот что за этим стоит, как вы думаете? Что значит курировать политику непризнания? Ну, на самом деле мы прекрасно понимаем, что Российская Федерация планомерно, системно подходит к вопросу переговоров о признании принадлежности Крыма, полуострова к Российской Федерации, используя разные методы, как дипломатические, так и экономические. Поэтому в данном случае, исходя из того, что Германия возьмет курировать соответствующее направление непризнания как раз оккупации полуострова и принадлежности, соответственно, к Российской Федерации, это поможет Украине с точки зрения, важковаговиків, як то кажуть, на этом поприще, потому что на самом деле у нас очень часто получаются проблемы, когда даже в самом Европейском Союзе, в учебниках, я уже не говорю, там, в средствах массовой информации, полуостров начинают активно отмечать как российскую территорию. Это абсолютно на сегодня является неподобающим. И, как мы видим, на самом деле усилий того же МИД Украины сегодня не хватает для того, чтобы побороть эту ситуацию. Поэтому я надеюсь, что участие Германии в этом вопросе поможет переломить процесс. В то же время я хотел бы видеть активность крымской платформы больше прикладных вопросах, таких как, например, борьба за свободу крымских политзаключенных. Потому что сегодня мы когда говорим о вопросах признания, непризнания Крымса, Украина, мы забываем, что Крым — это люди, Крым — это жители Крыма, это коренной крымско-татарский народ, который продолжает проживать на полуострове, на своей родине. И я думаю, Украина должна делать больше сегодня для того, чтобы, по крайней мере, обеспечить их безопасность. Ну вот мы сегодня общались, вот буквально только что в этом эфире, с женой Наримана Анджеляла. Это первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа, которого оккупанты задержали, обвиняют в диверсии, подрыве газопровода в селе Перевальном. Вот, я у него поинтересовался, существенна ли помощь с материка, идут ли какие-то переговоры, какие-то поддержка. И, она очень скромно, сдержанно, но сказала, что желательно бы больше. Вот что происходит? Почему мы не видим активной, проактивной, я бы даже сказал, политики наших деятелей, связанных с поддержкой политузников, с переговорами по обмену? Почему мы не видим активизации этой работы? Как вы думаете? Ну, опять-таки, вопрос долгий, а власти выгодны быстрые результаты, фасадные. То есть одно дело там провозгласить с трибуны там во время брифинга о там непризнании Крыма там российской территории, а другое дело месяцами, годами бороться за свободу крымских татар, которых сегодня незаконно удерживает оккупационная власть Крыма. И там, по-моему, в Ростове где-то там суд идет. Вот. Поэтому я думаю, что на самом деле Украине необходимо было бы выделять финансирование как минимум на работу тех же юристов, тех же адвокатов в достаточном количестве. Потому что я знаю на самом деле, когда вопрос касался там политзаключенных, которых там судили в Москве, то финансирование и шло. Возможно, не официально с госбюджета, но тем не менее тогдашняя власть находила там через партийные разные там деньги, могли пересылать соответствующее финансирование. Я думаю, сегодня подобный жест должна сделать нынешняя украинская власть. Тем более, опять-таки, мы видим, что как раз трек Крыма для сегодня, для того же Зеленского является
пиарным, с позитивной точки зрения, то есть он на нее больше обращает внимание, поэтому хотелось бы, чтобы он сделал какое-то заявление, на основании чего Кабинет министров взыскал, возможно, с резервного фонда соответствующую сумму, которая могла бы пойти на борьбу за свободу крымских татар. Спасибо вам большое за то, что были с нами на связи. Игорь Челенко, глава Центра анализа и стратегии, политический аналитик, был с нами на связи. Антон, а у меня вот в продолжении темы содействия Германии и о том, что Германия вот возглавит направление непризнания, вопрос. Германия одна из тех, кто, собственно, продавила Северный поток, потому что им было выгодно. Германия не дает нам и блокирует поставки покупок вооружения. Даже вот сегодня была информация, к нам прибыл британский борт с оружием для ведения борьбы с танками, и прошла информация о том, что из Британии самолет летел в обход Германии, потому что Германия закрыла небо, и, потому что она против поставок оружия. Об этом вчера, кстати, это Анна-Лена Вербак говорила на пресс-конференции с Кулебой. И вот и после этого можно ли надеяться, что это будет эффективная работа Германии о непризнании оккупации Крыма? К сожалению, к нашим национальным интересам в Германии есть свои отдельные национальные экономические и политические интересы. Они связаны, вы правильно подметили, с запуском в эксплуатацию, сертификацией и выведением из антимонопольного законодательства ЕС Северного потока-2, потому что Германия настроена стать таким центральным газовым хабом в Европе и зарабатывать на этом хорошие деньги. Более того, если вы посмотрите коалиционные договоренности новосформированной коалиции, там черным по белому написано то, что они готовы отказываться от атомной и от угольной генерации, и в этом контексте газ станет для них незаменимым источником энергии. Потому для них важен запуск Северного потока. Сам канцлер, новый канцлер Германии Шольц, он однозначно отметил, что для него интересно выстраивание прагматичных отношений с Российской Федерацией, экономичных, в сфере экономики. Потому мы видим ситуацию, что Германия не заинтересована в жестких санкциях, дальнейших жестких санкциях против Российской Федерации, в первую очередь отключение от SWIFT. Даже, опять же, недавно в прессе поднялся вопрос о том, что, возможно, не будет отключать в случае эскалации ситуации на границе с Украиной. Германия не заинтересована в том, чтобы со стороны Соединенных Штатов Америки были наложены какие-то дополнительные санкции на Северный поток. Более того, и Ангела Меркель, когда в июле ездила в Соединенные Штаты, на завершении своей каденции она подписала там определенные договоренности с Байденом, где было джентльменское соглашение о том, что США не будет препятствовать реализацию проекта Германии и Российской Федерации. Потому мы видим, как целенаправленно Германия преследует свои цели. И эти цели не идентичны нашим, они не в одной, скажем так, системе координат. Потому выстраивать отношения с Германией очень сложно в том контексте, что нам необходимо понять, как мы можем использовать эту страну в своих интересах. Возможно, здесь тот интерес Германии в запуске Северного потока может сыграть нам плюс в том контексте, что Германия будет также настаивать на том, чтобы Россия продлевала контракт на транзит газа через нашу территорию, чтобы украинский маршрут и дальше функционировал. Возможно, мы можем попытаться выкроить какие-то средства в модернизацию украинской ГТС, что тоже очень важно. Если говорить о том меморандуме, о котором я уже отметил, Байдена и Меркель, Германия взяла на себя обязательство содействовать декарбонизации в Украине и развитию программ энергоэффективности. Инвестиции в этом плане также нам важны. Если говорить о том, с чего вы начали, о вопросе, насколько Германия будет эффективно отстаивать политику непризнания, к сожалению, сейчас я не вижу какой-то позитивной динамики в этом направлении. Почему? Потому что, хорошо, не будет Германия признавать. Оттого, к сожалению, быстрее Крым не реинтегрируется. Сейчас на данном этапе непризнания недостаточно. Необходимы практически эффективные действия. Никто сейчас даже не говорит по поводу того, что в связи, например, с репрессиями против крымско-татарского населения какие-то дополнительные санкции предпринимать против Российской Федерации. Никто такой вопрос даже не обсуждает. И мы сейчас говорим о том, что Германия возглавляет направление непризнания, тогда ответ, еще один дополнительный вопрос. А в рамках этой крымской платформы какая страна будет возглавлять направление поддержки вот как раз населения крымско-татарского и украинского населения в Крыму, поддержки тех людей, в отношении которых ведутся какие-то дополнительные репрессии? К сожалению, мне кажется,
даже в публичном пространстве об этом достаточно активно не говорится, и на данном этапе это большая проблема. У нас тут активизировались встречи с Соединенными Штатами. Вот стало известно о том, что был визит главы Центрального разведывательного управления. Сегодня ожидается, точнее даже завтра ожидается визит Блинкена, госсекретаря, где он будет встречаться с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Кулебой. Ну, как официально написано, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов к суверенитету и территориальной целостности, а, собственно, ну ведь это и так уже было заявлено неоднократно, и как бы специально для этого ехать в Киев не надо было. Так есть предположение, зачем он едет в Киев? Видите, сейчас сложилась такая сложная ситуация, в первую очередь для нас. Несмотря на вот прошедший в достаточно таком ультимативном формате, прошедший раунд переговоров по вопросам безопасности, скажем так, готовность Америки найти какой-то компромисс с Россией, она все-таки просматривается. И тут в связи с этим визит Блинкена может означать несколько таких тенденций. Во-первых, я думаю, что американская сторона они демонстрируют приверженность к необходимости имплементации Минских соглашений. Может быть, так, тоже опять связан этот приезд с тем, что необходимо сверить часы и необходимо заявить приверженность американской стороны к тому, что необходимо все-таки продвигаться в вопросе этого регулирования. Второй момент, более позитивный для нас, то, что визит демонстрирует нежелание американской стороны говорить, ну, фактически говорить о Украине без Украины, и в этом контексте дипломатические консультации очень важны, тем более, что мы видим, что группировки российских войск на границе с Украиной не сокращается, и дипломатия пока не дает никаких эффективных инструментов для того, чтобы вынудить Российскую Федерацию отвести свои войска в казарму. Потому в этом контексте этот визит также важен. Вторая негативная, опять же, может быть тенденция, то, что есть проблемы с назначением представителя в антикоррупционные органы, да, в антикоррупционную прокуратуру. Мы знаем, что и господин Блинкен, и Соединенные Штаты Америки, они достаточно активную позицию занимают в вопросе антикоррупционной политики в Украине, в том числе и кадровых назначений. И то, что в этом кейсе есть проблемы, возможно, в каком-то формате этот визит тоже будет приурочен к этому. Что, если говорить о визите руководителя ЦРУ, ну, Байден четко заявил, что военной поддержки американская сторона не будет оказывать Украине в случае эскалации. Есть только два уровня поддержки. Это возможность экономических санкций и возможность технической поддержки. Возможно, в этом контексте визит Бернса означает, что идет обмен какими-то важными разведывательными данными между Украиной и Соединенными Штатами Америки. В этом контексте этот визит может иметь позитивное значение. Ну, к сожалению, насколько все сейчас, скажем так, в кулуарах проходит, и насколько много этих официальных встреч, что четко и объективно понять, какие основные месседжи будут ретранслированы к офису президента и к Министерству иностранных дел, пока что представляется невозможным. А оппозиционеры, оппозиция, да, уже связывает визит Блинкена, собственно, с судебным процессом над Порошенко. Вот вы такую версию рассматриваете? Я думаю, что нет, не должно это быть связано с этим. Ну, я думаю, что вопрос стабилизации политической ситуации в стране, да, как представители 7 посольств, так называемый G7, заявили, что не должно быть никаких конфликтов внутри политической элиты с учетом российской агрессии. Возможно, как-то этот вопрос будет косвенно подниматься, но это не приоритет, как по мне, визита. Я не думаю, что секретарь, да, человек, который занимается внешней политикой США, приехал бы в Украину исключительно из того, чтобы следить за процессом в отношении президента Украины и сейчас лидера европейской солидарности. Я бы с этим не связывал визит. С нами на связи Мария Авдеева, директор по исследованиям Европейской экспертной ассоциации, эксперт по информационной безопасности. Приветствую вас, Мария. Здравствуйте, рада слышать.
Вот мы сейчас как бы следим внимательно за активными переговорами. Там прошлая неделя была связана раундами там, переговоров Россия-США, Россия-НАТО, Россия-ОБСЕ. Активная тут такая челночная дипломатия, если можно так назвать, Украины и США, когда вот один за другим визиты высокопоставленных американских чиновников. Был директор ЦРУ, теперь к нам едет госсекретарь. А с другой стороны, мы слышим заявление России о том, что нет повода отводить войска, в случае чего мы разместим свое вооружение в Венесуэле и на Кубе. И в Беларуси. В Беларуси. И очень подозрительно массовое минирование на днях вот буквально киевского метрополитена. Вот не похоже просто на шутку. Вот создается достаточно такая напряженная атмосфера. Вот, может быть, вы ее сможете развеять или как-то обосновать? Мне кажется, это всегда было в интересах России. И то, что Украина находится 8-й год в состоянии военных действий со стороны Российской Федерации, в принципе, для нас это не сюрприз. То, что действия Кремля направлены на дестабилизацию и хаотизацию окружающих стран, и в первую очередь, конечно, Украины. Потому что без Украины Путин не видит своего проекта по восстановлению СССР 2.0. И, естественно, сейчас, когда такие брошены силы на то, чтобы поднять максимально ставки, Россия также прибегает к различным вариантам, по которым она сможет осуществлять провокации, гибридные какие-то влияния, гибридные атаки. И кроме этого, вот, нужно обязательно сказать о тех кибератаках, которые были. Масштабная кибератака, которая все еще расследуется, но в принципе же официальные лица говорят о том, что они считают, что за ней стоит хакеры, связанные с Россией. А всем известно, что хакеры, они не просто связаны с Россией, а все хакерские группировки в России, они контролируются с российскими спецслужбами. То есть параллельно с этим Россия, как я уже сказала, стягивает войска на территорию Беларуси. Там 10-20 февраля запланировано учение. И сегодня замминистра обороны России сказал о том, что они будут проводить учения не только на своей территории, то есть намекая на то, что в принципе они будут, возможно, и через границу каким-то образом использовать свое вооружение. Поэтому тактика точечного создания напряжений по всему периметру, и не только в Украине, а и вообще в других странах, это тактика, которая постоянно прибегает Россия. Как вы можете, не знаю, официальная версия визита госсекретаря США Блинкена — это в очередной раз заявить о приверженности к суверенитету и территориальной целостности Украины. Но вот что за этим может стоять? Какая повестка может быть? Есть ли у вас какие-то версии? Естественно, основная версия — это о чем они говорят прямо. То есть не секрет, что американцы очень большое внимание уделяют тому, что сейчас происходит на границах с Украиной. Они первые об этом, в общем-то, начали говорить. И администрация Байдена говорит о том, что она оставляет для России два таких возможных трека. Первый возможный трек — это трек дипломатии, который, в принципе, мы всю прошлую неделю наблюдали, когда Россия говорят, что, в принципе, мы понимаем, что вы агрессор, но вот по таким направлениям мы готовы с вами разговаривать. И второе направление, второй трек — это трек то есть эскалации, по которому они говорят, если вы будете продолжать эскалацию, мы готовы будем ответить вот такими мерами. И, естественно, визит Байдена и то, что вчерашнее заявление министра обороны Великобритании
и поставка Великобритании оборонительного вооружения Украины. Это все связано с тем, что Запад, наши союзники, они дают понять России, что на все ее злонамеренные шаги, на агрессию в сторону Украины, она получит ответ. И этот ответ будет максимально для нее болезненным. И Украина, в случае, если Путин все-таки решится на полномасштабное вторжение, не будет легкой прогулкой для его военных, и что это будет очень дорого России стоить. И таким образом они пытаются удержать Путина от того, чтобы он все-таки принял возможное решение о полномасштабном вторжении. Недавно прозвучало заявление, вас, по-моему, звук коммутируется с нами, заявление США о том, что у них есть 18 версий, как будут реагировать США на возможную продолжение российской агрессии и усиление, но не уточнили. Мы знаем, там уже санкции действуют, да? Что это еще может быть? Что может быть неожиданного в этих сценариях? Из того, что озвучивали, как, например, возможные варианты, это ограничение поставок в Россию высокотехнологического оборудования, микросхем и прочего, что не позволит ей развиваться технологически. Вторым таким шагом может быть это ограничение вообще и в Россию экспорта, который производится в США. И здесь еще они включают то, что те компании в Европе, которые сотрудничают или покупают запчасти в США, они также не смогут продавать эти товары в Россию. Отключение от SWIFT обсуждалось, но это все еще как бы в процессе окончательного решения не принято, к сожалению. То есть меры, которые будут максимально для России болезненными и которые окажут такое влияние, что Россия окажется в полной изоляции. То есть она будет не только политически изолирована, она будет изолирована экономически, и это приведет к тому, что внутреннее напряжение в России, внутреннее недовольство, оно будет выплескиваться, ведь Путин больше всего боится потерять контроль и потерять поддержку населения. И таким образом, сделав, так скажем, больно экономически населению России, заставив экономически страдать, в Запад, США, они хотят таким образом принудить Путина все-таки не предпринимать шагов, которые приведут к таким последствиям. Поправьте меня, если я не прав, но прошла информация о том, что уже отказались от идеи отключать SWIFT, потому что есть вероятность создания альтернативной такой платежной системы, не подконтрольной, собственно, Европе и США. Речь идет о том, что есть независимая в России система, плюс они говорят даже о том, что мы готовы вообще от интернета вашего отключиться, мы полностью готовы уйти на самостоятельное обеспечение, и санкции наши нам не страшны. Это стандартная риторика Путина. Естественно, он об этом постоянно говорит, но речь в том, что когда обычный россиянин не сможет ничего приобрести и, скажем так, вернется во времена союза, за которым так скучает Путин. Но это будет не тот союз, который Путин видит в своих мечтах о том, что это будет империя, которая управляет миром, а это будет тот союз, когда на полках нет продуктов, когда нечего купить, когда все серые и, в общем-то, одинаковые и просто общая нищета, то, в общем-то, конечно, есть понимание того, что люди, которые уже пожили, скажем так, в то время, когда у них был доступ ко всем этим товарам, услугам и возможностью поездок за рубеж, они не захотят возвращаться назад, и это будет общее давление на руководство России в том, чтобы удерживать его от таких шагов. Кроме этого, надо сказать, что окружение Путина, в принципе, так же, как и его родственники, они все имеют за рубежом недвижимость, они туда ездят отдыхать, их дети там учатся. И таким образом, это тоже, в общем-то, для них такая угроза, потому что отрезаться полностью, отгородиться от всего, скажем так, западного мира у них не совсем получится, потому что это просто будет вредить их собственным личным интересам, а обычно у чиновников личные интересы всегда стоят на первом месте.
Спасибо вам большое за то, что подключились к нашему разговору. Мария Авдеева, директор по исследованиям Европейской экспертной ассоциации и эксперт по информационной безопасности. Мария начала такой философско-риторический тему затронула по поводу, что повлияет на Путина. Да? Вот давайте тоже попробуем на эту тему продолжить. Как вы считаете, может ли действительно эти санкции, которые почему-то не вводятся, а только лишь заявляются, да, как